हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी एंड प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे Praise कृष्ण माता చేయండి శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ. Yesterday it was nice. చేయగలరా? చేస్తాను మాతాజీ, చేస్తాను ఒక సెకండ్. థ్యాంక్ యూ. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषावानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమశ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్ టుడే. మనము 18 రోజులు 18 అధ్యాయాలు మహాయజ్ఞాన్ని చేసుకుంటున్నాము. మనం ఎన్ని ముగించుకున్నాము? 12 అధ్యాయాలు ముగించుకున్నాము. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది అందరికీ? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మనం 12 అధ్యాయాలు ముగించుకొని 13వ అధ్యాయానికి వెళ్తున్నాము ఈరోజు. సో 12వ అధ్యాయం ఏంటంటే భక్తి యోగా. సో ఎన్ని యోగాలు, ఏ రకంగా మనం తపస్సులు చేసినా, మెడిటేషన్ చేసినా అన్నిటికంటే సులభతరం భక్తి యోగా. సో భగవంతుడినే ప్రార్థించి, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని ప్రార్థించి భక్తిలో ఎల్లప్పుడూ ఉండమని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నిన్న మనకి చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ 13వ అధ్యాయంలో మామూలుగా ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒకలాంటి, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా వ్రతం చేయమని చెప్తారు, వ్రత విధానాలు అన్నీ చెప్పేస్తారు. చెప్పిన తర్వాత కొంచెం ఈజీ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటే తొందరగా చెప్పరా, నేను చేసుకోవడానికి, నాకు సులభతరంగా ఉండడానికి అని మనం అడగటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆల్టర్నేట్ కూడా అడుగుతాం, ఈ వ్రతం కాకపోతే ఇంకేమైనా చెయ్యొచ్చా, ఇలా ఇలా. సో అందుకు అర్జునుడికి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అన్నమాట. 6 ప్రశ్నలు వచ్చేసాయి. ఏంటి అంటే 2వ అధ్యాయంలో మనము ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మని కప్పి ఉంచేది దేహం అంటే ఏంటి అని మనం చదువుకున్నాం. సో అంత బాగా చదువుకున్నాక, తెలిసినాక కూడా మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు అనంటే మన దేహము ఆత్మతో సంబంధం ఉందా, మళ్ళీ పరమాత్మ ఉన్నాడని చెప్తున్నారు. సో ఈ ముగ్గురికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అని మళ్ళీ అర్జునుడు డీటెయిల్గా అడుగుతున్నాడు. ఈ ముగ్గురు ఓకే అంటే ఏంటి, ఆత్మ, పరమాత్మ, దేహము, ఇవి ఓకే. కానీ మళ్ళీ నువ్వు ప్రకృతి అంటున్నావు ఏంటి, ఈ ప్రకృతి కూడా నువ్వే చేశానని చెప్తున్నావు. సో ప్రకృతి ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి అనేది మళ్ళీ ఒక 3 క్వశ్చన్, అంటే మొత్తం 6 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అర్జునుడు ఈ అధ్యాయంలో. సో 6 ప్రశ్నలకి మళ్ళీ ఎంతో ఓపికగా కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ దేహం అంటే ఏంటి, ఆ దేహానికి ఏం కావాలి, మనం ఎందుకు ప్రకృతి చుట్టూ, త్రిగుణాల చుట్టూనే తిరుక్కుంటూ ఉన్నాం, ఎందుకు, పరమాత్ముడు ఉన్నాడు కదా లోపల, ఆ పరమాత్మనే సేవించుకుంటూ ఉండవచ్చు కదా, కానీ ఏ విధంగా ఆకర్షితులు అవుతున్నాము ప్రకృతి వైపు అనేది ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ 13వ అధ్యాయంలో మనకి ఉంటాయన్నమాట. ఫస్ట్ చూడగానే మనకి కొంచెం అర్థం కాలేదు, ఇదేదో లాగుంది అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనము నవవిధ భక్తి చేస్తున్నాం కదా. సో నవవిధ భక్తి అని రోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, శ్రవణము, కీర్తనము, చెప్పండి, మరణం, శ్రవణము, కీర్తనము, మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సత్యం, ఆత్మనివేదనం. హరిబోల్. ఎస్, సత్యం, ఆత్మనివేదనం. సో అందరూ కరెక్ట్ గా నేను చెప్పగలుగుతున్నా. మాతాజీ మ్యూట్ లో. హరే కృష్ణ. సో ఇలా చెప్పడం, ఈ నవవిధ భక్తి మనం చేసేటప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, ఓకే, ఇవి నాకు అర్పిస్తే సంతోషంగా నేను స్వీకరిస్తాను, ప్రేమతో అర్పించండి అని చెప్తున్నారు. పత్రం కావాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మన ఆత్మలో కానీ, మన బాడీలో కానీ, పరమాత్మలో కానీ ఉంటుందా, బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి మాతాజీ. బయట మనం తులసి మొక్కల్ని పెంచుకుంటాము, లేదా తులసి మొక్క వనాలు చేస్తా
అమ్ముతారు కూడా. సో అవన్నీ కూడా మనము బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి. అంటే ఏంటి, తులసి మొక్క బయట ఎక్కడో పెరుగుతుంది, మన ఇంట్లో కానీ మన ఆత్మలో కానీ ఉండదు. అంటే ప్రకృతితో సంబంధం మనం పెట్టుకుంటున్నాం, అవునా? ఫలం అన్నాము. ఫలం అంటే ఒక పండు కావాలి, వంట చేయడానికి కొన్ని కూరగాయలు కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం బయటకు వెళ్ళే తెచ్చుకోవాలి. మన ఇంటి ఆవరణలో మనం పెంచుకున్నా సరే దాన్ని కూడా మనం ప్రకృతి అని అంటామన్నమాట. సో ఇవన్నీ ప్రకృతి అంతా ఎవరో చేశారు అని మనం విన్నాం. ఎవరు అతను? కృష్ణుడికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కదా. అర్జునుడు ఒకసారి జనార్దన అంటాడు, ఇంకోసారి మధుసూదన అంటాడు, ఒకసారి ఎప్పుడో పురుషోత్తమ అని కూడా అన్నాడు కదా. అన్నాడా? అన్నాడు మాతాజీ. పురుషోత్తమ అని కూడా అన్నారు. అంటే పురుషులలో అందరికీ ఉత్తమమైన వాడు పురుషోత్తముడు, దేవాది దేవుడు అన్నమాట. సో ప్రకృతి అంటే మన వెలుపల మన చుట్టూ ఉండేది ప్రకృతి. అలాగే పురుషుడు, ఈ ప్రకృతిని ఎవరు చేశారు అంటే దేవాది దేవుడు పురుషుడు చేశాడు. ఆ తర్వాత చైతన్యము. చైతన్యం అంటే ఏంటి? చైతన్యం అంటే ఒక మూవ్మెంట్ అన్నమాట. అలా ఉండిపోయేది కాకుండా కదిలిపోయేది అన్నమాట. యా అమ్మా, శక్తి అని కూడా అనొచ్చాం కదా మాతాజీ. చైతన్యం అంటే జీవం ఉండేదాన్ని చైతన్యము అని కూడా అంటారు అన్నమాట. ఒక మూవ్మెంట్ ని కూడా చైతన్యము అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇలా ఈ యొక్క త్రయోదశాధ్యాయము అని అంటారనమాట. అంటే 13వ అధ్యాయానికి పేరు ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా వీటన్నిటితోని మనం కలిసి ఉండేదే మన జీవనం సాగుతుంది. లేదు నేను తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను అంటే కనీసం గాలైనా పీల్చుకోవాలి, అది కూడా ప్రకృతి. సో ఆ ప్రకృతిని ఎవరు చేశారు అంటే పురుషుడు చేశాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ మనం ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము నేర్చుకున్నాము భక్తి యోగా అని. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? ఎస్ మాతాజీ. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? థ్యాంక్ యూ. సో భక్తి యోగంలో భక్తియుక్త సేవ అని అనుకున్నాం. సో దాంట్లో జిఓడి లాగా పెట్టుకున్నారు సంక్షిప్తము. సో గాడ్, జీ అంటే దేవాది దేవుడు. ఎలా 2 రకాలుగా భక్తులు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే పరిపూర్ణులైన వాళ్ళు భక్తులు, వ్యక్తిత్వం లేని ఆరాధన అంటే ఒక విగ్రహారాధన కాకుండా ఏదో మెడిటేషన్ అని ఒక వెలుతురు చూసుకొని పూజ చేసుకోవడము అలా చేస్తారు. రెండిట్లో కూడా భక్తులు పరిపూర్ణులుగా భక్తులు కాబట్టి అదే కరెక్ట్, అలాగే చేసుకోవాలంటే ఒక విగ్రహారాధన చేసుకోవడమే, ఆకారం ఉంచి భక్తి చేసుకోవడమే కరెక్ట్ అని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఇది సులభము అని కూడా చెప్పారు. సో నెక్స్ట్ ఓ తీసుకుంటే ఆప్షన్స్ ఏంటి? పరిపూర్ణ భక్తియుక్త సేవ, నియంత్రణ సూత్రాలు, కర్మయోగం. సో మన కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. డి దగ్గర భక్తుల యొక్క మనోవైఖరి అంటే భక్తి చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క మనోవైఖరి ఎలా ఉంటే భగవంతుడికి మనం నచ్చుతాము అనేది చాలా క్లియర్గా చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు. సో మనం అందరిలో కూడా అటువంటి పరివర్తన వచ్చి కనీసం 50% వినయం అనేది ముందు రావాలన్నమాట. ప్రతి వారితోని కొన్ని తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే అపూర్ణ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కాబట్టి మన వల్ల తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎవరికొకరికి చిన్నగా మోసాలు చేస్తూ ఉంటాం. పెద్ద మోసాలు చేయక్కర్లేదు, బ్యాంక్ కరప్ట్స్ అట్లాంటివి, కానీ చిన్న చిన్నవి మనము చేస్తూ ఉంటాం. మనకు ఒక అపోహ అంటే అది ఏమంటారు, ఒక భ్రాంతిలో ఉంటాం. ఎప్పుడు కూడా ఏవో కలలు కనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఇలా 4 అపూర్ణ ఇంద్రియాలు మనకు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ మనం వైఖరి మార్చుకోవాలన్నమాట. కృష్ణుడి పట్ల అవన్నీ రాకుండా
మనము చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇతర జీవులతో చాలా చక్కగా మనము మెలగాలన్నమాట. సంఘటన జరిగినప్పుడు ప్రతిస్పందన సాఫ్ట్గా ఉండాలి, గట్టిగా ఉండకూడదు, వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు. డూ నాట్ హర్ట్ ఎనీ వన్ అనమాట. అండ్ దేవునితో వ్యవహారం చాలా చక్కగా ఉండాలి అని మనం నేర్చుకున్నాం. సో పరివర్తన అనేది మనం ఈ గంట మాత్రమే కాదు, మనము ఎప్పటికీ అలా మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ భగవద్గీత అధ్యాయం 13 క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని అంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నేనేం చెప్పాను, దేహము, ఆత్మ, పరమాత్మ ఈ 3 చెప్పుకున్నాను. కానీ ఇక్కడేమో ఈ రకంగా వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అందుచేత భగవంతుడు ఇలాంటి పదాలు వాడారు కాబట్టి అర్జునుడికి చాలా డౌట్లు వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయి. ఏంటి అవి చూద్దాం మనం. ఇక్కడ సంక్షిప్త నామం ఏమిచ్చారంటే తెలివైన ప్రశ్నలు. ఈ యోగానికి హెడ్డింగ్కి తగ్గట్టు చాలా తెలివిగా అర్జునుడు అడిగాడంట ఫస్ట్ది. సో తెలివైన ప్రశ్నలు అంటే వెరీ వైజ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ సంక్షిప్త నామం వైజ్ అని ఇంగ్లీష్ పదం ఇచ్చారనమాట. డబ్ల్యూ అంటే తెలివైన ప్రశ్నలు, ఐ అంటే జ్ఞానము యొక్క అంశాలు. మామూలుగా మనం నాలెడ్జ్ జ్ఞానము అని నేర్చుకుంటున్నాం. కే వచ్చినప్పుడు అలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఐ కాబట్టి ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏ జ్ఞానం మనకు అవసరము, ఏ జ్ఞానం భగవంతుడు ఇచ్చేది మనం తీసుకోవాలి అనేది జ్ఞానం యొక్క అంశాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే సూపర్ అండ్ సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్, ఆత్మ మరియు పరమాత్మ. ఈ అంటే జ్ఞానోదయం. సో జ్ఞానం బాగా పెంచుకొని జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే జ్ఞానోదయం మనకి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో 35 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇందులో. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ తెలివైన ప్రశ్నలు. సో 13లో 1-2 శ్లోకాలు కలిపి ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో శ్రీదేవి అంగారం మాతాజీ మీరు ఒకసారి శ్లోకం చదవండి. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రశ్నలు. ఎస్ మాతాజీ. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ప్రశ్న ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అర్జునుడు ఏమని అడుగుతున్నారు, ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, ప్రకృతిని గూర్చియు పురుషుని భోక్త గూర్చియు క్షేత్రమును గూర్చియు మరియు క్షేత్రము నెరిగిన వానిని గూర్చియు జ్ఞానమును మరియు జ్ఞాన లక్ష్యములను గూర్చియు నేను తెలియగోరుచున్నాను అని వరుసగా ఒక 6 క్వశ్చన్లు అడిగేశారనమాట. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ నువ్వు ఇంత చెప్పావు, ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా నాకు ప్రకృతి అండ్ పురుషుడు అంటే పురుషుడు ఎవరు, భగవంతుడు, భోక్త అతని గురించి, క్షేత్రము గురించి, తర్వాత క్షేత్రము నెరిగిన, క్షేత్రము అంటే ఏమీ లేదు మన బాడీ అన్నమాట. సో క్షేత్రము నెరిగిన వానిని గురించి అంటే ఈ బాడీ గురించి తెలుసుకోవాలి. మనకంటే ఎక్కువ భగవంతుడికే మన బాడీ గురించి తెలుస్తుంది అని అంటారు. మన బాడీ అంటే దేహము. ఓకే. సో జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన లక్ష్యాలు. ఇప్పుడు జ్ఞానము అంటే నేను సంపార్జించేశాను, భగవద్గీత 3-4 సార్లు చదివేశాను, నాకు అంతా వచ్చేసింది అని అడిగిన తర్వాత భోక్త అంటే ఎవరు అంటే ఏమో నాకు తెలియదు అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అందుచేత జ్ఞానం అనేది ఎప్పటికీ సంపాదించుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట. అది దానికి ఒక ఎండ్ అంటూ ఉండదు. సో జ్ఞాన లక్ష్యాలు ఏమిటి అని గూర్చి నేను తెలియగోరుచున్నాను అని అర్జునుడు అడిగితే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఓ కౌంతేయ, ఈ దేహము క్షేత్రమునియు మరియు ఈ దేహము నెరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడనియు పిలువబడును. సో వెరీ సింపుల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే క్షేత్రంలో ఉన్నాయి. మనం మామూలుగా పుణ్యక్షేత్రం అంటాం ఏంటి,
అర్థం ఏంటి? పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తున్నాము అని చెప్తాం కదా. సో పుణ్యక్షేత్రాలు అంటే అక్కడ భగవంతుడు ఉండే చోటుని పుణ్యక్షేత్రాలు అని అంటారు. భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు, అక్కడ ఏంటి ఆ మహిమ, ఆ క్షేత్రం యొక్క గొప్పతనం. అదే విధంగా దేహము క్షేత్రం అనియు, దేహాన్ని క్షేత్రం అనొచ్చు అని అంటున్నాడు. సో దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని పిలవబడును. అంటే ఈ దేహాన్ని తెలుసుకున్నవాడు ఎవరు? కృష్ణుడు అన్నమాట. మన దేహం మనకు తెలుసు అని మనం అనుకుంటాము. ఎందుకు వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి? మనది మనకు తెలిస్తే. హరే కృష్ణ. మనం వెళ్తామా డాక్టర్ దగ్గరికి? కదా, వెళ్తూ ఉంటాము. ఎందుకు వెళ్తాము? మనకి తెలియదు గురించి వాళ్ళ గురించి అడుగుదామని, అదే మన హెల్త్ గురించి వాళ్ళని అడుగుదాం అనేసి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మామూలుగా కడుపు నొప్పి వస్తుంది, తలనొప్పి వస్తుంది, మనకు తెలిసిన వైద్యం ఏదో పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఇంటి చిట్కాలని అవన్నీ చెప్తారు. లేదా డాక్టర్ గారు ఇంతకుముందు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోమన్నారు, సరే ఇది వేసుకుందాము అనేది ఏదో చిన్నగా అనుకుంటాం. కానీ అది తగ్గదు. లోపల ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక్కోసారి డాక్టర్ కూడా ఇంతకుముందు ఎంత మంచి డాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ విధంగా అని చెప్పగానే ఒక బిళ్ళ ఇచ్చేసి పంపించేసి ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోనే మనం మొత్తం తగ్గిపోయేది. కానీ ఈ రోజుల్లో లేదు, అది సూక్ష్మంగా కనుక్కోవాలి అని చెప్పి ఒక టెస్ట్లు అనేది రాస్తారు. సో లోపల ఏమి జరుగుతుంది ఏంటి అనేది టెస్ట్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఒక్కోసారి టెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఏమీ ఉండదు, అంటే మన మెంటల్ డిసబిలిటీ అన్నమాట అది. సో ఏమీ ఉండదు, ఏమీ లేని దానికి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డాక్టర్లు, ఏమీ లేదమ్మా అన్ని క్లియర్, 2-3 రోజులు ఈ విటమిన్ టాబ్లెట్స్లో ఏవో ట్రై చేయండి అని చెప్తారు. సో ఆ బాడీ గురించి మనకు తెలియదు కాబట్టి, ఆ డాక్టర్ గారికి కూడా తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ ల్యాబ్కి పంపించి ఇవన్నీ. కానీ క్షేత్రజ్ఞుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి అన్నీ తెలుసు అన్నమాట. మనం ఏదో పొరపాటున అత్యాహార విహారస్య అన్నాం కదా. సో అలా ఏదో ఎక్కువ తినుంటాము, మన బాడీకి సూటబుల్ కాని వస్తువులు తినుంటాము. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి, నీళ్లు మారుతాయి, బాగా కాగబెట్టుకొని కాచి వడబోసుకొని తాగుతూ ఉండాలి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుచేత కృష్ణ కాన్షియస్లో ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ చతుర్మాస్ ఆకుకూరలు తినవద్దు అని చెప్తారు. సో క్రిమి కీటకాలన్నీ వాటికి అతుక్కుని ఉంటాయి. ఎంత ఉప్పు వేసి కడగండి, సోడా వేసి కడగండి, అవి ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఏవైనా జబ్బులు రావచ్చు అని చెప్పేసి. సో అలా రకరకాలుగా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఇవన్నీ మనం చిన్న చిన్న తప్పులు చేసేసి భగవంతుడే అన్నిటికీ రెస్పాన్సిబుల్ అని మనం చెప్పకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ. మన వల్ల తప్పులు భగవంతుడికి తెలుసు అన్నమాట, ఇది తింటున్నావు కదా రేపు ఉంది నీ పని అని. కానీ ఇంకా ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు? అది కర్మబద్ధంగా ఉండేదైతే ఏదైనా జరగాల్సింది జరుగుతుంది. కానీ నిన్న చేసిన దానికి మొన్న చేసిన దానికి మనకి ఆ రిజల్ట్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఈ బాడీ గురించి మనకి తెలిసినా మనం అపూర్ణ ఇంద్రియాల చేత ఒక్కొక్కసారి తప్పులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి, చేస్తూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడికి మన బాడీ గురించి బాగా తెలుసు. ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే మీరు ఆ డయాగ్రామ్స్, సైంటిఫిక్ డయాగ్రామ్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఎందుకు దగ్గు వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు అని అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఏది? ఒక చిన్న పైపు, ఒకటేమో విండ్ పైప్ అంటారు, గాలి వెళ్తుంది లంగ్స్లోకి, అది మీకు తెలిసిన విషయం. ఇంకో పైపు ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది, అది ఏంటి అంటే ఫుడ్ తిన్నప్పుడే అది ఆ ఫుడ్ పైపు దాన్ని ఈసోఫేగస్ అంటారు. అది ఫుడ్ నాళం అన్నమాట. ఇట్లా ముడుచుకుపోతుంది పూర్తిగా ఫుడ్ లేనప్పుడు. ఫుడ్ మనం తినట్లే కదా, ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం, మనం తినట్లేదు. సో అది పూర్తిగా ఇట్లా ముడుచుకుపోయి ఉంటుంది అనమాట. సడన్గా మనం నోట్లో వేసుకొని తినే సమయంలో అది ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ ఆ సమయం కూడా ఇవ్వకుండా గొంతులోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా దగ్గి అది ఓపెన్ అవ్వలేదు కదా. అందుకని మనకు కొన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి సింపుల్గా అనమాట. అండ్ విండ్ పైప్ ఎప్పుడు చాలా అలర్ట్గా ఉంటుంది, ఏదైనా మింగుతున్నామంటే అది మూసేస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఫుడ్ అనేది లంగ్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఇంత దీర్ఘంగా ఇంత చక్కగా అసలు భగవంతుడు ఎలా చేశాడు మానవుడి శరీరం? మనమేదో ఎలా జరుగుతుంది అని కనిపెట్టేస్తే అనుకుంటారు ఈ సైంటిస్టులు డాక్టర్లే గ్రేట్ అని. కానీ సహజంగా ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ పైప్ అనేది మనం తీసుకుంటే మౌత్ టు ఏనస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది జంతువుల్లో కూడా ఉంటుంది, మనుషుల్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఆ క్రియ అనేది అక్కడ ఏది క్రియేట్ చేస్తే మనం తిన్నది
డైజెషన్ అవుతే 32 పళ్ళు ఇచ్చాడు భగవంతుడు మనకి. యాజ్ అన్ అడల్ట్ 32 ఉంటాయి, చిన్నపిల్లల్లో 20 ఉంటాయి. సో ఆ 32 పళ్ళేసి బాగా మెత్తగా నూరండి ఫుడ్ని. నూరిన తర్వాత అది ఇంత ఫుడ్ మనం పచ్చడి చేస్తాం చూసారా, ముందు రోట్లో రుబ్బుకునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు కూడా వెట్ గ్రైండర్స్ ఉన్నాయి. మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి, మిక్సీలో వేస్తేనేమో కొంచెమే వస్తుంది, అదే మనం వెట్ గ్రైండర్లో చేస్తే చాలా వస్తుంది, అవునా? సో ఈ సింపుల్ థింగ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భగవంతుడే క్షేత్రజ్ఞుడు, ఎంత బాగా తెలుసు అంటే మన బాడీ గురించి. ఈ 32 పళ్ళు వేసుకొని బాగా మీరు నమలండి, నమిలితో మనకి ఉమ్మి ఊరుతుంది, ఊరినప్పుడు సగం డైజెషన్ ఇక్కడే అయిపోతుంది అనమాట. సో మనకి పొట్ట హెవీ అనిపించదు, బాడీ హెవీ అనిపించదు. ఇంత చక్కగా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆ డిజైనింగ్ అలా చేసి ఆ సైంటిస్టులు కనిపెట్టి మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాక కూడా మనం ఏం చేస్తాము, దవా మింగేయడమే. ఇంత మింగేసిన తర్వాత భగవంతుడు అవును వీళ్ళు ఈ పొరపాటు చేస్తారు మానవులు అని చెప్పి పొట్టలో కూడా యాసిడ్ పెట్టాడు, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఆ తర్వాత కొన్ని ఆమ్లాలు ఇవన్నీ పెట్టి అదేంటి బాగా చర్నింగ్ అవుతుంది. మనం తిన్న ఫుడ్ 6 hours తర్వాతే వెలుపలి ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. ఆ లోపల బాగా కవ్వం పెట్టి చిలికినట్టు చిలికి 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 మెత్తగా సాఫ్ట్గా చేస్తారంట. అది ఎవరు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ? మనమేమి రోజు నేను తిన్నాను కమాన్ కవ్వం పెట్టి చిలకడము, ఏదో ప్లగ్ పెట్టి ఆన్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమన్నా చేస్తున్నామా మనం మన బాడీకి? ఏమీ చేయట్లేదు. చిలికి 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 అదొక పేస్ట్ లాగా అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఇంటెస్టైన్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అబ్జార్ప్షన్స్ అనేది జరుగుతాయి. అక్కడ కూడా ఎన్నో ఆమ్లాలు చిన్న చిన్న పైపులతోని ఇలా పోస్తుంది అనమాట. అక్కడ డైజెషన్ అయ్యి ఆ తర్వాత మిగిలిందంతా వెలుపలికి మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇందులో చాలా చక్కగా చెప్పారు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎలా చేశాడంటే మౌత్ టు ఎనస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే లంగ్స్ తీసుకుంటే, అలాగే లివర్ తీసుకుంటే, అలాగే కిడ్నీస్ తీసుకుంటే వాటికి ఏం కావాలి, చాలా తక్కువ ఆహారం కావాలంట మన బాడీకి. ఓన్లీ 5% తింటే సరిపోతుందంట, మనం 100% తింటాం. 4 పూటలు 5 పూటలు. ఇస్కాన్ వాళ్ళు 2 సార్లే తింటారు, 2 సార్లు తిని చాలా పని చేస్తారనమాట. అందుచేత వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎప్పటికీ కూడా. సో అలా ఈ డిజైనింగ్ భగవంతుడు అలా చేశారు. చేసిన దాన్ని మనం ఒత్తిడి వేస్తున్నాం దాని మీద. సెల్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఓన్లీ లిక్విడ్నే తీసుకోగలుగుతాయి అవి. సో మనం సాలిడ్స్ తిన్నప్పుడు అది లిక్విడ్ స్టేట్ అంటే ద్రవ రూపంలో మార్చుకొని తర్వాత బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడే మనకు కొంచెం శక్తి అనేది వస్తుంది అన్నమాట. రక్తం లాగా మారుతుంది, యూరిన్ లాగా మారుతుంది, ఫీసిస్ లాగా మారుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వేస్టేజ్ అనేది కూడా మన పొట్టలో ఉంటే టాక్సిన్స్ విషాలు అయిపోతాయి. ఆ విషాన్ని కూడా వెలుపలికి వెళ్ళే దారి భగవంతుడు పెట్టాడు మనకి. సో ఆ విధంగా ఈ అంత బాగా దేహాన్ని గురించి భగవంతుడికి తెలిసినట్టు మనకి తెలియదు, సైన్స్ కూడా చెప్పలేదు అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పారనమాట. అంటే భగవంతుడికే అన్నీ తెలుస్తాయి అని చెప్పేసి. చూద్దాం ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అనేది. నేను చెప్పేదంతా కూడా ఈ యొక్క 13వ శ్లోకం సమ్మరీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ 6 ప్రశ్నలు వచ్చేసాయి. 6 ప్రశ్నల్లో ఫస్ట్ది ఏది అని అనుకుంటే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం, ప్రకృతి. సో ఈ ప్రకృతి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, మనకి ఏది కావాలన్నా ప్రకృతి నుండే వస్తుంది. తర్వాత పురుషుడు, పురుషుడు అంటే ఒక భోక్త, మనకు అన్నీ ఇచ్చేవాడు భోక్త. ఓకే, సో ఒక యజమాని అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ జ్ఞానము, జ్ఞానము ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడం, వీటి గురించి తెలుసుకునే జ్ఞానం అన్నమాట. తర్వాత జ్ఞేయం అంటే జ్ఞేయం యొక్క లక్షణాలు, జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు. ఇక్కడ క్షేత్రం, క్షేత్రం అంటే క్షేత్రం అనే ఇచ్చారు, క్షేత్రం అంటే దేహం. ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞ అంటే క్షేత్రం గురించి తెలిసినవాడు అంటే భగవంతుడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినట్టయితే దేహం అంటే ఏంటి, దేహం గురించి తెలిసినవాడు ఎవరు, ప్రకృతి భగవంతుడే చేశాడు, పురుషుడు అంటే భగవంతుడే, ఆయనే అన్ని చేశాడు కాబట్టి ఆయనే ఒక భోక్త. సో అటు జ్ఞానాన్ని అంటే వీటి గురించి జ్ఞానం తెలుసుకోవడము, ఆ తర్వాత జ్ఞాన లక్షణాలు ఏంటి అనేది
తెలుసుకోవడము ఈ ఈ బాడీ యొక్క లక్షణం అన్నమాట. సో అర్జునుడు ఇందులో ఉన్నాడు, క్షేత్రంలో ఉన్నాడు, బాడీలో. ఆయన ఇవన్నీ కావాలి అని 6 ప్రశ్నలు అడిగారనమాట. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న జవాబు. ఇక్కడ జవాబు 2వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు జవాబు ఇచ్చాడనమాట. ఏంటి అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, ప్రియమైన ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుని గూర్చి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం నెరిగిన వారిని గూర్చి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన లక్షణాలను గూర్చి నేను ఎరుగదలిచితిని. అంటే భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, ఈ దేహము క్షేత్రము మరియు ఈ దేహం నెరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడుగా పిలువబడును అని చెప్తున్నారు. సో ఇవి చదవండి అమ్మా ఈ టేబుల్లోవి ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ హరే రైస్. కృష్ణ మాతాజీ. ఇందాక లక్ష్మీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేస్తుండే. ఓకే, అరుణ మాతాజీ మీరు చదవండి, లక్ష్మీ మాతాజీ తర్వాత చదువుతారు. అరుణ మాతాజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రకృతి ప్రశ్న. ప్రకృతి జవాబు భౌతిక ప్రకృతి. పురుష పరమాత్మ. క్షేత్రం దేహం శరీరం. క్షేత్రజ్ఞ దేహముని ఎరిగినవాడు ఆత్మ పరమాత్మ. జ్ఞానం క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞి అవగాహన చేసుకొనటయే జ్ఞానం. జ్ఞేయం పరమాత్మ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినవి వచ్చాయన్నమాట. భౌతిక ప్రకృతి, పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే దేహము, క్షేత్రజ్ఞ అంటే దేహాన్ని ఎరిగినవాడు పరమాత్మ. తర్వాత క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఈ రెండిటి గురించి తెలుసుకునేదే, అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం. సో లాస్ట్ జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ శరీరంలో ఉండే 24 మూలకాలు అని అంటున్నారు. సో మనం ఏమంటాము, మామూలుగా శరీరంలో పంచభూతాలతో చేసి ఉన్నాయి అని చెప్పేస్తాం, మామూలుగా సింపుల్గా చెప్పేస్తాం. సో ఈ పంచభూతాలు ఏంటి, సూక్ష్మ అంశాలు ఏమిటి, జ్ఞానేంద్రియములు ఏమిటి, కర్మేంద్రియాలు ఏమిటి, సో మొత్తం 24 ఎలా అవుతాయి అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా రాశారు. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాన్ని చదవండి, మనకు తెలిసిన విషయాలే మళ్ళీ ఒక రివిజన్. హరే కృష్ణ. ఇందు మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇందు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు చదవండి. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇందు మాతాజీ చదవండి. శరీరంలో ఉన్న 24 మూలకములు, పంచభూతాలు, వాటి యొక్క ఇంద్రియాలు, భూమి, గంధము, జలము, రుచి, అగ్ని, రూపము, వాయువు, స్పర్శ, ఆకాశము, శబ్దము 10. ఓకే అమ్మా. హరి బోల్. తర్వాత వేరే వాళ్ళు చదువుతారు. ఫస్ట్ అది ఒకసారి చెప్పుకుందాం మనం. భూమి గంధాన్ని ఎందుకు అంటున్నారంటే, భూమి ఒకలాంటి వాసన వస్తుంది కదా, గంధం ఒక మంచి సువాసన వస్తుందా లేదా? భూమిలోంచి కూడా ఒక్కోసారి బాగా ఎండగాచినప్పుడు వర్షం పడితే ఒకలాంటి మట్టి వాసన అంటాం కదా మనం. అందుచేత గంధం అని అన్నారన్నమాట. జలము అయితే జలం యొక్క రుచి అనేది మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. జలం ఎప్పుడు చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది అని అంటే, మనకి చాలా దాహం వేసినప్పుడు అని సమాధానం చెప్పారు. అది కాకుండా నిర్జల చేసినప్పుడు, జలం కావాలనిపించినప్పుడు ఆ యొక్క రుచి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ అన్ని రెండు, భూమి వల్ల మనకి వాసన, జలం వల్ల రుచి, అగ్ని వల్ల రూపము, వాయువు వల్ల స్పర్శ. వాయువుని చూడలేం కదా మనం, చూడొచ్చా? చూడలేము. అందుచే స్పర్శించగలం కదా, చలేస్తుంది లేదా ఉక్కగుంది, అస్సలు చెట్లు గాలి ఆడట్లేదు అలా అనుకుంటాం కదా. సో వాయువు వల్ల మనకి స్పర్శ జ్ఞానం ఉంటుందన్నమాట. ఆకాశంలో శబ్దము వస్తుంది కదా, ఉరుముల గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసాము. సో అందుచేత ఆకాశాన్ని శబ్దము అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కలిపితే మనకి ఏమైనాయి, పంచభూతాలతో పాటు మన యొక్క సెన్షువల్ థింగ్స్ అంటే మన ఇంద్రియాలు ఎలా స్పర్శిస్తాయి అని చూసుకున్నట్లయితే 10 వచ్చాయి మనకి. అవునా? హరే కృష్ణ. పంచభూతాలన్నీ మనం ఏ విధంగా ఆస్వాదిస్తామో మనం చూసినట్లయితే 5 + 5 10 వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సూక్ష్మ అంశాలు,
మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం. ఈ మూడు మనం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చదువుకున్నామా? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్, ఈ 18 క్లాసెస్ లో చదువుకున్నాం మనము. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము దేంతో ఆత్మ అన్ని కూడా ఆత్మను కప్పివేసి ఉంచుతాయి ఇవి. అవునా? సో సూక్ష్మ అంశాలు అన్నమాట. ఆత్మతో పాటు ఈ మూడు కూడా వేరే శరీరానికి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో సూక్ష్మ అంశాలు అన్నమాట మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. నెక్స్ట్ మీరు చదవండి. జ్ఞానేంద్రియములు. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జ్ఞానేంద్రియములు కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక మరియు చర్మం. హరి బోల్. సో ఇప్పుడు కళ్ళతో మనం ఏం చేస్తాము? చూస్తాం మాతాజీ. చూస్తున్నారు కదా మీరందరూ, స్క్రీన్ చూస్తున్నారా? చూస్తున్నారు. సో ముక్కుతోని వాసన చూస్తాము, చెవులతోని అనే శ్రవణం, ఇవన్నీ కూడా కొందరు వంట చేసుకుంటూనో వేరే పని చేసుకుంటూనో వింటూ ఉండొచ్చు. ఓకే, నాలుక ఏం చేస్తుంది మనకి? రుచి చూస్తుంది. అంతేగాని మాట్లాడడానికి హెల్ప్ చేయదా? నాలుక చేస్తుంది. చాలా పనులు చేస్తుందమ్మా. పాటలు. ఎస్, మాట్లాడేటప్పుడు నాలుక చక్కగా ఇటు అటు డాన్స్ చేస్తేనే మనం మాట్లాడగలుగుతాము. ఓకే, నాలుక దొడ్డిగా అయిపోయింది అనుకోండి, మనకి స్పష్టంగా మన గొంతు శరీరంలోంచి అంటే వాయిస్, శబ్దం అనేది కరెక్ట్గా రాదు. ఓకే, పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడానికి, నమలడానికి, ఓన్లీ రుచి ఒక్కటే మనకి తెలుసు, కానీ చాలా పనులు చేస్తుంది అనమాట నాలిక అనేది. అండ్ ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను కదా, పళ్ళన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి. సో ఆ డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్లో మధ్యలో కదులుతూ ఒక పాములాగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుందంట నాలిక. కానీ ఒక చిన్న అంశము, అంటే ఒక యోధుడు చెప్తుంటే నేను విన్నాను ఏంటంటే, నాలిక ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తుందంట పళ్ళకి. ఏమంటుందంటే, మీరందరూ చక్కగా ఏంటి నాకు నమిలి చక్కని రుచినిస్తున్నారు, నేను బాగా ఆస్వాదించి లోపలికి పంపిస్తున్నాను అని చెప్తుందంట నాలిక. సరేలే, వాళ్ళు పెట్టే తిండిని మేము చక్కగా చేసి నీకు ఇస్తున్నాం, కానీ నువ్వు మాకేమి ఇస్తున్నావు? పక్క ఇటు వెళ్ళి అటు వెళ్ళి నీ ఇష్టం అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడితే నిన్నెవరు ఏమనట్లేదు, కానీ పళ్ళు రాలగొడతామంటున్నారు మమ్మల్ని. సో మేము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో కొంచెం మా గురించి ఆలోచించు అని పళ్ళు చెప్తాయంట. సో ఆ విధంగా అంటే నాలుక గురించి చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు అనమాట. ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాలుకతోని. మనం మాట్లాడినా ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఏదో కొరికేసుకొని తింటే మన నాలుకని కొరుక్కుంటే ఎంత బాధేస్తుంది కదా, అవునా కదా? పని చేయడం మానేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఇంకా అంటే అటు పక్క అసలు తినలేమన్నమాట అంత తొందరగా, అంటే బోన్ లేదు కదా. అందుకని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారు, నాలుకకి బోన్ లేదు కాబట్టి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి. సో ఆ రకంగా నాలుక మరియు చర్మం కూడా మనకి స్పర్శ అనేది ఇంతకుముందు మనం తెలుసుకున్నాం కదా, వాయువు వల్ల స్పర్శ తెలిసేది చర్మం. సో ఫస్ట్ 10 అయిపోయింది, 3 అయిపోయినాయి, నెక్స్ట్ 5 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కర్మేంద్రియములు ఏంటో చదవండి. జై శ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణాం. కర్మేంద్రియములు కాళ్ళు, చేతులు, గొంతుక. ఏమైందమ్మా మీ మైక్? మాతాజీ జలుబు చేసింది మాతాజీ, నవడతలేదా? అవునా, అయ్యో, మరి హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. కర్మేంద్రియాలు కాళ్ళు, చేతులు, గొంతుక, జ్ఞానేంద్రియములు, పురుష నాళనం, అంతే అమ్మా, అంతే. హరే కృష్ణ. సో కర్మేంద్రియములు అంటే ఇప్పుడు కాళ్ళు, చేతులు, గొంతుక, జననేంద్రియములు, పురుషనాళము ఇవన్నీ లేకుండా జీవితం అనేది మనకి గడవదన్నమాట. సో ఇప్పుడు సెక్షువల్ థింగ్స్, జననేంద్రియములు అంటే పురుషనాళము, ఇవి లేకుండా మళ్ళీ ప్రోజని అంటే ఇంకో జనరేషన్ అనేది పుట్టదు కాబట్టి అవి కూడా కర్మేంద్రియములు అని చెప్తున్నారు. సో అవి ఒక 5 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చివరకు మహత్తత్వం అని
ఒకటి చెప్తున్నారన్నమాట. అయితే మొత్తం 24 భౌతిక మూలకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో 24 భౌతికంగా మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి వల్ల మనకు వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ ఏముంటాయో మనం చూద్దాం. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల మధ్య వ్యత్యాసం. సో క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి అంటే దేహం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంతకుముందు మనకి ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి. ఆ శరీరంలో ఉండే 24 మూలకాల వల్ల ఈ మూలకాలన్నీ కూడా ప్రకృతితో సంగమించి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కూడి ఉంటాయి. అవి ప్రకృతి లేకుండా ఇవి పనిచేయరు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ మధ్య వ్యత్యాసం. ఇది 2వ అధ్యాయంలో మనం బాగా చదువుకున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల మధ్య వ్యత్యాసం. పరమాత్మ అన్నీ ఎరిగినవాడు, అందరి శరీరాల గురించి తెలిసినవాడు. ఆత్మ తన శరీరం గురించి మాత్రమే తెలుసును. పరమ యజమాని మరియు నియంత్రికుడు. ఆత్మ ద్వితీయ యజమాని మరియు నియామకుడు. పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు మరియు ఆత్మ కంటే ఉత్తమమైనది. ఆత్మ భ్రమించేవాడు మరియు సేవకుడు. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ పరమాత్మ అంటే అన్ని శరీరాల గురించి తెలిసిన వాడు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఇక్కడ యజమాని, పరమాత్ముడే యజమాని మరియు నియంత్రకుడు అన్నమాట. అండ్ సర్వజ్ఞుడు. ఇక్కడ ఆత్మ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే తన శరీరం గురించి మాత్రమే తెలుసును. అంటే ఇక్కడ మనకి డౌట్ వస్తుంది కదా, మన శరీరం గురించి కూడా పరమాత్ముడికి తెలుసు, అందరి గురించి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన శరీరం గురించి పరమాత్ముడికి తెలుస్తుంది, మళ్ళీ మనకి కూడా తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, చెయ్యి నొప్పి, కాలు ఏదో నొప్పి వచ్చింది. ఆ నొప్పి వచ్చినప్పుడు పరమాత్ముడికే తెలుసు అని ఊరుకుంటామా? మనం ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాం కదా. అంటే మన దేహం గురించి మనకి కూడా తెలుసు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అన్నిటికీ యజమాని పరమాత్ముడే. కానీ ఇక్కడ ద్వితీయ యజమాని అంటే మనము సెకండ్ లీడర్ అన్నమాట ఆఫ్ అవర్ బాడీ. నెక్స్ట్ సర్వజ్ఞుడు మరియు ఆత్మ, భ్రమించేవాడు మరియు సేవకుడు. యాక్చువల్లీ మనిషి అంటేనే సేవకుడు. అయినా కానీ ఒక భ్రమలో ఉంటాం. నాకు అన్నీ తెలుసు, నేనే భగవంతుడిని అనుకుంటాం కదా, దాన్ని భ్రమ అని అంటారు. సో కర్మక్షేత్రం అంటే ఏంటి? 24 భౌతిక మూలకాలు మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, సముదాయము, జీవలక్షణములు, విశ్వాసము. సో ఇవన్నీ కూడా కర్మక్షేత్రంలో ఇవి ఉంటాయంట. కోరికలు అని మనం కామం గురించి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. కోరికలు కలుగుతాయా? దేన్ని చూస్తే కోరిక వస్తుంది మనకి? మెటీరియల్ వరల్డ్ చేస్తే భౌతికంగా చాలా కోరికలు వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక పరంగా కూడా మనకి ఒక కోరిక అనేది ఉంటుంది. సో మామూలుగా ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, కోరిక ఉంటే భౌతిక కోరికలు అస్సలు ఉండకూడదంట. ఎందుకంటే భోక్త అయిన కృష్ణుడు మనకి ఏమి కావాలో అవి ఇచ్చేస్తారు, మనకి రెడీగా ఇచ్చి ఉంచారనమాట. ఈవిడ జీవితము ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఈ విధంగా నేను, అంటే మన కర్మ ప్రకారం రిచ్ లేడీయా, మోడరేటా, పూరా అనేది భగవంతుడు నిర్ణయించి అవన్నీ మనకి ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చిన తర్వాత మనం అవన్నీ వదిలేసుకొని, అంటే ఓకే నడుస్తుంది కదా అనుకొని భగవంతుడి మీదే ధ్యాస పెట్టాలి. అటువంటి కోరిక, ఏవైనా కోరుకోవాలంటే మనం పెద్ద ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే, మన గురువు గారికి, భగవంతుడా నీకు ఒకవేళ మా గురువు గారు నీకు నచ్చినట్లయితే, ఆయన ఎలిజిబుల్ అయితే కొంచెం ఆయన శరీరం బాగోలేదు, ఆయన్ని బాగు చేయడానికి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలవా అని కోరుకోవాలంట. మనకు కూడా ఒక్కోసారి దేహం బాగోదు, డాక్టర్ కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నారు. సో నా దేహం వల్ల నేను ఇలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను, కొంత పూజ తగ్గుతుంది భగవంతుడా, నీవు కొంచెం తగ్గించగలిగితే నేను ఇంకా సేవ ఎక్కువ చేసుకుంటాను. ఇలాంటి కోరికలే ఉండాలి. కానీ భౌతికపరమైన కోరికలు మనం కోరుకునేది అవసరం లేదు అన్నమాట. ద్వేషము అని అంటే ఒకరిని హేట్ చేయకూడదు అనేది చెప్పారు. నిన్నేమన్నాడు కృష్ణుడు? సమంగా చూడాలి, ప్రతి జీవిని
సమంగా చూడాలి. ఎందుకు చూడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి సమంగా చూడాలి. ద్వేషాన్ని పెంచుకోకూడదు. తప్పులు అనేవి అందరూ చేస్తూనే ఉంటారు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర తప్పు మార్గం జరుగుతుంది. ఆ తప్పుని మనం క్షమాగుణం పెట్టుకొని క్షమించేస్తే ద్వేషం అనేది ఉండదు. మనం ద్వేషం అంటే మనుషుల మధ్య అని అనుకోవద్దు మీరు. కొన్ని కూరగాయలు పళ్ళు మనం చాలా ద్వేషిస్తాము. మీరు గమనించినట్లయితే మనకి ఇష్టం ఉండదు. అలాంటిది పెట్టుకోకూడదు. సరే సైలెంట్గా ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తే చిన్న ముక్కన్న ఏదో ఒకటి తినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకవేళ అది ప్రసాదం అయితే అలా ద్వేషించకూడదు అనమాట దేన్ని కూడా. నెక్స్ట్ సుఖము దుఃఖాలు ద్వంద్వాలు ఇవి మనకు తెలిసిన విషయాలే కదా. సో అవి జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఒకసారి సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా సమస్థితిలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సముదాయము అంటే వీటన్నిటి మధ్యలోనే మనం ఉండగలుగుతాము. సో ఈ మూలికలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రకృతితో ఈ సముదాయంలోనే మనం ఉంటాము. అవన్నీ జీవ లక్షణాలు ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత విశ్వాసం, అన్నిటికంటే ఎక్కువ విశ్వాసం అన్నమాట. భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఇవన్నీ భగవంతుడే చేస్తున్నాడు. సో ఆ విశ్వాసం మనకు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మనము కర్మక్షేత్రము అనేది తెలుసుకున్న వాళ్ళము అవుతామన్నమాట. హరే కృష్ణ. కర్మక్షేత్రం అంటే ఏంటి? క్షేత్రం అంటే దేహం అన్నాం. సో కర్మక్షేత్రం అంటే దేహము పనులు చేస్తుంది కదా, ఏ పనులు చేస్తుంది అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు. ఏంటి? శరీరము, పరమాత్మ, ఆత్మ. దీని గురించి తెలుసుకోవడమే ఒక జ్ఞానం అన్నమాట. ఓకే, జ్ఞానము ఎప్పుడు వీటి చుట్టూవే తిరుగుతుందంట. ఆత్మ, శరీరము, పరమాత్మ, వీటి గురించి తప్పకుండా మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ పరమాత్ముడు. నెక్స్ట్ ఐకి వెళ్ళినట్లయితే ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానం యొక్క అంశాలు. సో జ్ఞానం యొక్క అంశాలు అంటే ఇవన్నీ మనంతట మనమే తెలుసుకోలేము. ఇక్కడ ఒక గురువు గారు అవసరము. ఏమన్నా కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నేను భాగవతం క్లాసు విన్నాను. దాంట్లో ఆ గురుగారు ఏం చెప్తున్నారనంటే ప్రతిదీ దానికి ఒకరు ఉంటారంట, ఒక గురువు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంటలీ మనకి ఏదో సిక్నెస్ వచ్చింది, ఏవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, అస్సలు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము. అటువంటి సమయంలో భగవంతుడే అన్ని చూసుకుంటాడని కాకుండా ఒక సైకలాజిస్ట్ దగ్గరికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. మన బాడీలో కూడా ఏదైనా అంశం, ఏదో ఒక అవయం ఏదో బాధిస్తుంటే పోతదిలే అని ఎక్కువగా అది ఉండకుండా మనము ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి మనకి, భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము, గురువుగారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో మనం ఎప్పుడు సంశయించకూడదంట గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. పరిప్రశ్నేన సేవయ, అది ఓకే. సో ఇలా భక్తులు యొక్క లక్షణాలు ఈ రకంగా ఉంటాయంట. చాలా అన్ప్లెజెంట్, డివోషన్, కాన్స్టెంట్, వైఫ్, ఈవెంట్స్, రకరకాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు 20 లక్షణాలు ఇచ్చేసారు ఒకటేసారి అన్నమాట. ఏమేమి లక్షణాలు మనం చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకుముందు ముఖ్యంగా 2:12 వాటిల్లో మనం ఆ అధ్యాయాల్లో మనం చదువుకున్నవి. సో ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. హరే కృష్ణ. ఏమారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. మీరు బాగా వినండి, ఏదైనా అర్థం కాందే అడగండి, లేకపోతే ఇవన్నీ మనం చదివేశాం కాబట్టి ఇక్కడ టైం ఎక్కువ ఇచ్చుకోం మనం. హరే కృష్ణ. 20 లక్షణములు: వినమ్రత, గర్వరాహిత్యము, అహింస, సహనము, సరళత్వము, ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయించి సేవించుట, శౌచము, స్థిరత్వము, ఆత్మనిగ్రహము, ఇంద్రియార్థముల పరిత్యాగము, అహంకార రహిత్యము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషమును గుర్తించుట, అనాసక్తి, బిడ్డలు, భార్య, గృహము మున్నగు బంధముల నుండి విముక్తి, సుఖదుఃఖ సమయములందు సమానత్వము, నా యందు నిత్యమగు అనన్యమైన భక్తి, నిర్ధన ప్రదేశమున నివసింపవలెను
వలెనని కోరిక. సామాన్య జన సమూహమునందు అనాసక్తి, ఆత్మానుభూతి ప్రాముఖ్యమును అంగీకరించుట. పరతత్వము యొక్క తాత్వికాన్వేషం అనువన్నీయు జ్ఞానమని నేను ప్రకటించుచున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనాను అజ్ఞానమే. హరి బోల్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎంత చక్కగా చెప్పేశారంటే, మీరు ఏదేదో నేర్చుకుంటారు, సైన్స్లు, సోషల్, ఇంకా బీటెక్లు, ఎన్నైనా చదువుకోండి, ఏదో భుక్తి కోసం చదువుకుంటున్నారు, కానీ ఇంత మంచి జ్ఞానం ముందు వేరే జ్ఞానం అయ్యేది అజ్ఞానమే అని చెప్పేశారు. ఆయన ప్రకటిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి చెప్పాడు. సో ఇక్కడ వినమ్రత, గర్వరాహిత్యము, అహింస, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసినయే. దీంట్లో మీకు ఏదైనా తెలియని పదం ఉంటే మీరు ఎవరైనా అడగవచ్చు. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధుల దోషం గుర్తించుట అనంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ 4 నుండి ఎవరం తప్పించుకోలేం కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నాము, మనమంతా కూడా గోలోకంకి వెళ్ళిపోవాలి అని. సో అది గుర్తించడం అంటే అదనమాట. సో మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏమైనా హ్యాండ్ రైజెస్ ఉన్నాయా శ్రీదేవి మాతాజీ? చదవడానికి అరుణ మాతాజీ పెట్టారు. చదవడానికి కాదు, ఏమైనా కష్టమైనది ఇందులో ఏమైనా ఉందా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. సెంట్రల్ ఎవరికైనా అందులో అర్థం కాకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి. ఏదైనా ఒక వర్డ్. మాతాజీ ఉమా మాతాజీ చేశారు. ఓకే, అడగండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. ఉమా మాతాజీ, ఉమా సై ఫోన్ అని ఉంది మాతాజీ. శౌచము అంటే శౌచ్యము అంటే చాలా శుభ్రంగా ఉండడం అన్నమాట. శౌచ్యము. మాతాజీకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ మాతాజీ వినిపించట్లేదా? శౌచ్యము మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నా వర్డ్ మాతాజీ, ఉమా మాతాజీ, ఇప్పుడు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, మనం కంటిన్యూ చూద్దాం, మళ్ళీ తర్వాత వచ్చినప్పుడు చెప్దాం. ఓకే, తనకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఓకే, శౌచ్యము అంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా తెలియాలని చాలా శౌచ్యము కాదు, శౌచము అని ఉంది. అంటే చాలా శుభ్రంగా ఉన్నది. క్లెన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు గాడ్లీనెస్ అన్నారంట. ఎవరు? శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. అంటే మనము ఇప్పుడు ఏదో మనం పూజ మాత్రం, జపం మాత్రం చేసుకోవాలి, వాటికి రూల్స్ లేవు కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చొని చేసుకోవడం కాదు. ఒక శుభ్రమైన ప్లేస్ అనేది చూసుకోవాలి. భగవంతుడి ఆల్టర్ అనేది ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. మన ఇల్లు, వాకిళ్ళు అన్నీ కూడా నీట్గా ఉండాలి. అప్పుడే లక్ష్మీదేవి మన ఇంటికి వస్తుంది అని చెప్తారనమాట. దాన్ని శౌచము అని అంటారు. హరే కృష్ణ. అంటే మన 4 రూల్స్లో శౌచం ఎక్కడొస్తుంది అని అంటే ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అని అంటారు. అంటే వివాహేతర సంబంధాలు ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోకూడదు. సో అలా కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. దానివల్ల కూడా శౌచం అనేది పోతుంది అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా డౌట్స్? హ్యాండ్ రైజెస్ లేవు మాతాజీ. లేవా? ఓకే, నేను చెప్తాను కొన్ని పదాలకి. నిర్జన ప్రదేశంలో నివసింపవలనని కోరిక. ఇప్పుడు చూడండి, మనం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాం. ఓకే, అందరితో ఉన్నాం మనం, భార్య, పిల్లలు, తర్వాత మనకి వచ్చేపోయే బంధువులు, స్నేహితులు, వీళ్ళందరితో ఉన్నాం. కానీ మనకి కోరిక ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే లోన్లీగా ఉండాలి అనే కోరిక ఉండాలంట. సో అది ఉంటుంది, చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇదంతా ఏంటి బాదరబంది అని అనిపిస్తుంది, కానీ అటువంటి కోరిక ఉండడము భగవంతుడిని దగ్గర చేస్తుంది అంట. మళ్ళీ అందరిలో ఉన్నా సరే అట్లాంటి కోరిక ఉన్నట్లయితే మనం ఏంటి, ఎప్పుడు భగవంతుడి లోపల మననం చేసుకుంటూనే ఉంటామన్నమాట. అయితే పూర్వం ఎలా ఉండేది అంటే 50 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అన్నీ త్యజించేసి పిల్లలకి అప్పచెప్పేసి భగవంతుడిని తలుచుకొని ఉండడం అన్నమాట. ఇంకా వాళ్ళ ఆయుష్ బాగా ఉండి 75 సంవత్సరాలు వచ్చినట్లయితే ఇల్లు కూడా వదిలిపోయి, భార్య ఉంటే భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక ఆశ్రమం వేసుకొని అక్కడే ఆ పళ్ళు ఫలాలు తినుకుంటూ
భక్తిలో జీవనం మిగతా జీవనం గడపాలి అని చెప్తారనమాట. సో అటువంటి కోరిక మనకు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో సామాన్య జన సమూహములందు అనాసక్తి. ఇప్పుడు మనం పార్టీలు సినిమాలకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం తప్పదు అనుకొని మనం వెళ్ళినప్పుడు అనాసక్తి అంటే మనకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట. ఈ కృష్ణ కాన్షియస్లోకి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ అసలు రుచించవు మనకి. అటువంటి అనాసక్తి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆత్మానుభూతి ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించుట అంటే ఆత్మ అనుభూతి. మన ఆత్మ ఏది చేస్తే సంతోషిస్తుంది, ఏమి కావాలి ఆత్మకి అనేది ఆ ప్రాముఖ్యతను. ఏమి కావాలి? సనాతన ధర్మం కావాలంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రార్థన కావాలి మన ఆత్మకి. సో దాన్ని అంగీకరించినప్పుడే మనం భక్తి చేయగలుగుతాం అన్నమాట. పరతత్వము యొక్క తాత్విక అన్వేషణ. పర అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడే. ఆ పరాశక్తి అనేది చాలా అతీతమైనదన్నమాట. అది అందరికీ రాదు. మనం ఏదో ఇక్కడ మిక్స్డ్ గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉంటూ 1 గంట చదువుకొని 1 గంట ప్రాక్టీస్ చేయడం అదే కాకుండా ఎప్పటికీ కూడా మనకి పర అంటే భగవంతుడి గురించి ధ్యానం అనేది మనకి ఉండాలి అని ఆ తాత్విక అన్వేషణ అంటే అన్వేషణ అంటే వెతకటం అన్నమాట. సో కృష్ణుడు ఇంకా ఏమన్నాడు, ఇంకా ఏమన్నాడు, ఇంకా ఏమన్నాడు అనే జ్ఞానాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వేరే విషయాలు అంటే భౌతికంగా ఏదన్నా చూస్తున్నారంటే అదంతా కూడా అజ్ఞానమే అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పారు. సో జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి? మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇంకో క్వశ్చన్ అనమాట. సో ప్రాథమిక లక్షణం అంటే అనన్య యోగేన స్థిరమైన మరియు నిరంతరమైన భక్తియుక్త సేవ. అవసరమైన లక్షణాలు ఆచార్యోపాసన అంటే ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆచరించి సేవించుట. సో మనము ఇక్కడ ప్రామాణికమైన ఆచార్యుడు అనంటే ఏంటి? పరంపరలో ఉండాలన్నమాట. మనం కొన్ని 4 పరంపరలు చెప్పుకున్నాం. మీకు ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? హరే కృష్ణ. 4 పరంపరలు ఎవరైనా చెప్తారా? సంప్రదాయ, రుద్ర సంప్రదాయ. ఎవరైనా హ్యాండ్ రేసి, మీరైనా ఒక్కరే చెప్పండి. పంపపాల్ మాతాజీ చెప్పండి. పంపపాల్ మాతాజీ మీరు చెప్పండి. శ్రీ సంప్రదాయ, రుద్ర సంప్రదాయ, ఓకే, కుమార సంప్రదాయ అండ్ సంప్రదాయ మనది అండ్ గౌడీ మాధవ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయం. బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయంలో మనం ఉన్నాం. ఓకే, ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆచార్యుడిగా మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, తీసుకున్న వాళ్ళని సేవించడము, వాళ్ళ నుండి మనం జ్ఞానాన్ని పొందడము అనేది చేయాలి. అమానిత్యం అంటే వినయము, అహింస అంటే అహింస, ఆత్మని వినిగ్రహ అంటే ఆత్మ నిగ్రహము. ఆత్మ నిగ్రహం ఎక్కడ అవసరం అవుతుందో ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. ఉమా మాతాజీ చెప్పండి. భక్తిలో మాతాజీ. ఆత్మ నిగ్రహం అంటే భక్తియా? దేవుడి దగ్గర మనము దేవుడి నామం చేసేటప్పుడు నిగ్రహంగా ఉండడం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఆరతి జన సంసది అంటే సామాన్య జనుల సమూహం నందు అనాసక్తి. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పిందే. సో ఆదర్శ గృహ జీవనం ఈ విధంగా ఉంటుందంట. ఏంటి అంటే చూడండి, కలిసి ఆరతి ఇచ్చడం. ఇప్పుడు ఆరతి ఇచ్చేటప్పుడు ఒకరు టీవీ చూడడము, ఒకరు భోజనం చేయడము, కుటుంబ సభ్యులు అలా ఉండడం కాకుండా ఆరతి గంట మొదలవగానే అందరూ వచ్చేయాలన్నమాట. అక్కడ భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చి మనం ఈవెన్ గుడిలో కూడా కొందరు షాప్లో ఉంటారు, కొందరు ఇంకా వేరే పనులలో ఎక్కడో జపం చేసుకుంటూ, కానీ ఆరతి స్టార్ట్ అవగానే అందరూ వచ్చేస్తారన్నమాట. సో కలిసి జపం మరియు కీర్తన చేయడం. ఇక్కడ మనం ఈ ఫ్యామిలీని కీర్తన చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు. కలిసి ప్రసాదం స్వీకరించుట. ఏం చెప్తారంటే మన సనాతన ధర్మంలో ఒక కుటుంబ సభ్యులు అట్లీస్ట్ వన్స్, మార్నింగ్ అంటే అందరు డబ్బాలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు, ఎక్కడో ఎవరి చోటు వాళ్ళు తింటారు. కనీసం నైట్ లేదా నైట్ వీలు కాకపోతే ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ ఏదో ఒక సమయంలో అందరూ కూర్చుని సమంగా మంచిగా ప్రసాదం అనేది
స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. కలిసి శాస్త్ర పఠనం చేయుట అంటే దీన్నే హౌస్ ప్రోగ్రామ్స్, హౌస్ సత్సంగ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు హౌస్ సత్సంగ్ అంటే అందరినీ పిలవాలని ఏమీ లేదు. ఇంట్లో సభ్యులు కూడా కూర్చొని భగవంతుడి గురించి 2 మాటలు మాట్లాడుకునేదే అది కలిసి ఆదర్శ గృహ జీవనంలో ఒక పార్ట్ అని చెప్తున్నారు. మనం ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి భయపడకూడదు. ఏదైనా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడి చెప్తూ ఉండాలి భగవంతుడి గురించి. అప్పుడు మొత్తం కుటుంబమే మనకి ఈ కృష్ణ కాన్షియస్కి వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు మనకి చాలా ఈజీ. ఇంకో కుటుంబం కూడా మనతో జాయిన్ అవుతుంది. అలా కుటుంబాలు అన్నీ జాయిన్ అయిపోయి అదొక చిన్న సమాజం అవుతుంది. అలా పెంపొందించుకోవాలన్నమాట. సో 20 లక్షణాలు పొందుట ఎలా అంటే ఈ జ్ఞాన ప్రక్రియ భగవంతుని సేవతో ముగుస్తుంది. ప్రాథమిక లక్షణం ఒకరు పూర్తి కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తే పేర్కొనబడిన ఇతర లక్షణాలన్నీ స్వయంగా అవే అభివృద్ధి చెందుతాయి. సో ఫస్ట్ మనం కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉండి అంటే కృష్ణుడి గురించి చెప్పేది శ్రవణం చేసినట్లయితే, బాగా ఆకళింపు చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, మేము నెమ్మదిగా జపం చేయాలనిపిస్తుంది, తర్వాత గుడికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. సో సత్సంగంలో ఉంటే అన్ని అభివృద్ధిలోకి వస్తాయి అని చెప్తున్నాయి. ఇక్కడ చూసారా రాముడు ఇంకా హనుమంతుడు ఎంత సేవకుడు అని అతను అనుకున్నా ఒక మంచి స్నేహభావంతో రాముడు ఆలింగనం చేసుకుంటాడనమాట హనుమంతుడిని. ఎస్ అంటే సోల్ అండ్ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ. సో ఇక్కడ ఆత్మ పరమాత్మ చూసారా ఇలా పక్క పక్కన ఉంటాయి అన్నమాట. ఆత్మ ఏమో ఈ కృష్ణుడి రూపం లేకుండా ఉండేది ఆత్మ, మంచి నిద్దట్లో ఉన్నది దేహం. నెక్స్ట్ చదవండి శ్రీదేవి మాత. మనీషా మాత. ఓకే మనీషా మాత చదవండి అమ్మా. జ్ఞేయం యతత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞత్వమతృమస్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సతన్న సదుచ్యతే. హరి బోల్. అనువాదం చదవమ్మా. చదవాలా మాతాజీ? చదవండి. దేనిని తెలుసుకునుట ద్వారా నీవు అమృతత్వమును ఆస్వాదింపగలవో అట్టి తెలియదగిన దానిని నేను వివరింతును. అది లేనిదియు నాకు అధీనమును ఆగు బ్రహ్మము జీవాత్మ ఈ భౌతిక జగత్తు నందలి కార్యకారణములకు అతీతమై ఉండును. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే దేనిని తెలుసుకున్నట్టు ద్వారా నీవు అమృతత్వంను ఆస్వాదించగలవో అంటే, ఇప్పుడు అమృతంతో ఎందుకు పోలుస్తున్నారంటే అమృతం మనం ఎవరం తాగలేదు, కానీ ఏదైనా స్వీట్గా చక్కగా తేనె కలిపి ఉన్నదాన్ని అమృతం అని అంటుంటారు. అంటే ఆస్వాదించడం అన్నిట్లోకి హైయెస్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. దేవతలు అమృతం తాగారు, అందుచేత వాళ్ళకి ముసలితనం అనేది ఉండదు, అందం ఎప్పుడు యవ్వనంలోనే ఉంటారు, అలా మనం విన్నాం రైట్. సో దీన్ని ఆస్వాదించగలవో అట్టి తెలియదగిన నేను వివరింతును. కృష్ణుడు అంటున్నాడు అనమాట, చక్కగా నేను ఏది చెప్పినా అది అమృత తుల్యం అనుకొని నువ్వు ఆస్వాదించగలిగినట్లయితే నేను అది చెప్తాను అని. అది లేనిదియు నాకు అధీనమగు బ్రహ్మము అంటే జీవాత్మ ఈ భౌతిక జగత్తు నందలి కార్యకారణలకు అతీతమై ఉండును. సో ఏదైతే ఆ ఆకాంక్ష మనకి అమృతతుల్యము అని తెలియపోతే అది అతీతం, కార్యములకన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉంటుంది అంటే దూరంగా ఉంటుంది అని అర్థం. సో ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఇది 2వ అధ్యాయంలోనే తెలుసుకున్నాం మనం. మళ్ళీ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, అది శాశ్వతమైంది, పుట్టుక లేనిది, అనంతకాలంగా ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుని సేవించేది ఎల్లప్పుడూ ఆధారపడి ఉండుట అండ్ ప్రపంచ పరిణామాలు మరియు కారణానికి అతీతమైనది, అస్సలు పట్టించుకోదన్నమాట. ప్రపంచం ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు, ఆత్మ ఏమంటుంది నాకు భగవంతుడే అంతే, అదొక్కటే ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలు అంతటా వ్యాపించుట, అంతటా చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, చెవులు, తలలు మరియు ముఖాలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏమనుకోవాలంటే, ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు, పరవాణం వండేసుకొని గబా తినేద్దాము, పకోడీలు చేసుకొని తినేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడు మన దగ్గర ఉన్నాడు అని సీసీ కెమెరా అండి కృష్ణుడు. మామూలు దేవుడు కాదనమాట.
ఎక్కడి నుంచైనా చూస్తూనే ఉంటాడు మనకి అనమాట. మనలోనే ఉండి చూడాలని ఏం లేదు. సో అలా అంతటా కాళ్ళు, చేతులు, చెవులు, తలలు మరియు ముఖాలు వ్యాపించి ఉన్నాయంట భగవంతుడివి. అన్నింటా సమన్వయత, జీవుల లోపల మరియు వెలుపల ఉన్నాడు. జీవి లోపల ఉంటాడు, మళ్ళీ వెలుపల కూడా ఉన్నాడు. ఇంద్రియాతీతం, ఇంద్రియాలకు కలిగి లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎంత చెప్పన్భోగ్ చేస్తాం కదా భగవంతుడికి. కొన్ని పండగలకి 56 రకాలు చేస్తారు. సో ఇవి చూస్తే భగవంతుడికి నోట్లో నీళ్లు ఊరడము, నడుచుకొని వచ్చి మనం పాట పాడే లోపల తినేయడము, అలా ఎక్కడన్నా విన్నామా? కీర్చోర్, కృష్ణుడు కీర్చోర్ అని విన్నామా? అంటే కొందరు వినలేదేమో. అయితే విన్నారా? ఓకే. కీర్ని దొంగతనం చేసి ఆ కుండ దాచేస్తాడు. ఎవరికి అంటే ఒక మహాభక్తుడికి ఇవ్వడానికి అన్నమాట. సో ఆ భక్తుడు ఎలా అంటే భగవంతుడికి భోగా తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఒకలాంటి మంచి సువాసన వస్తూనే ఉంటుంది. మనం కూడా ప్రదక్షిణాలు చేసేటప్పుడు హ్యాబిట్స్ టెంపుల్లో కిచెన్ దగ్గర నుంచి వెళ్తూ ఉంటే చాలా ఆస్వాదించే యొక్క వాసన వస్తుంది. అరే ఇది ఒక్కసారి నాకు దొరికితే బాగుండు, ఈ భోగాలోంచి ఇంత చిన్న మెతుకైనా దొరికితే బాగుండు మనం ఆలోచిస్తాం కదా. అలా భక్తుడు అంట ఆ ప్రసాదాలు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నాకు కొంచెం రుచి చూడడానికి కొంచెం దొరికినా సరే నేను అది రుచి చూసి ఆ తర్వాత నా గోపాలుడికి నేను వండుకొని పెట్టుకోగలను కదా అని అనుకుంటాడంట. అనుకున్నాక తర్వాత సిగ్గుపడతాడంట, ఇదేంటి ఇట్లాంటి కోరిక కోరాను నేను, నా లాలాజనం ఇలా ఊరిందేంటి, ఎంత తప్పు చేశాను నేను, భగవంతుడు ఇచ్చిందే ప్రసాదము, అలా నేను భగవంతుడు తినకముందే నేను తినాలనుకోవడం చాలా చాలా తప్పు చేశాను అని చెప్పేసి అక్కడి నుండి సిగ్గేసేసి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతాడంట. అయితే అలా వెళ్ళిపోయాడు, ఆయన కోరుకున్నాడు కదా అని కృష్ణుడు ఒక కుండ తీసి వెనకాల దాచేస్తాడంట. అయితే అక్కడ ప్రథమ పూజారులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. లైక్ జగన్నాథ్ కథల్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధంగా. సో ఇదేంటి ఒక కుండ తక్కువ వస్తుంది అని అనుకుంటే, లేదు నేను దాచాను, అక్కడ దూరం కూర్చున్నారు నా భక్తుడు, అతనికి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వండి అని చెప్పి. సో అతని పేరు పలికి చేసి తీసుకుపోయి ఇస్తారంట. సో ఆ విధంగా భగవంతుడికి మన కోరికలు తెలిసిపోతాయి, అన్ని ఆయనకి ఇంద్రియాలు అనేది ఊరడము తినడము అట్లాంటి ఏమి ప్రేమతో ఇచ్చాం కాబట్టి ఆయన స్వీకరిస్తున్నాడు. ఓకే. సో అంటే ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలకు కలిగి ఉంటారంట పరమాత్మ. జీవుల యొక్క అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం ఆయనే. సో విభజించబడనివి అందరి హృదయాల్లో నివసిస్తాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకము ఎవరు చదువుతారు? పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? శ్రావణి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? పంపపాల్ మాతాజీ ఉన్నారా? ఓకే, శ్రావణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జేయం చోక్తం సమస్తతః మద్భుక్త యథాద్విజ్ఞాయ ముద్భావాయోపపద్యతే. హరి బోల్. క్షేత్రం అంటే దేహము, జ్ఞానము, జ్ఞానేయములు గూర్చినాచే నీకు సంక్షేపముగా చెప్పబడినది. కేవలం నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని పూర్తి అవగాహన చేసుకుని నా భావంను పొందుదురు. సో అనన్య భక్తులు అంటే మంచిగా భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి అర్థమవుతాయి, లేని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ ఎన్లైటెండ్ జ్ఞానోదయం. సో జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటే మన జ్ఞానోదయం అయిందా లేదా, నిజమైన భోక్త ఎవరు అనేది ఇక్కడ చూడండి. కృష్ణుడు చక్కగా గోపబాలులతోని ఆడుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. చిన్నగా ఉంటాడు అసలు, 6 సంవత్సరాలు అప్పుడే బలరాముడితో అందరితో పాటు నేను వెళ్తాను గోవుల్ని కాయడానికని ఏడుస్తాడంట. సో ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి పూజ చేసి కృష్ణుడిని పంపిస్తారు. అప్పుడు యశోదమ్మ ఏం చేస్తుందంటే, కృష్ణుడు ముళ్ళు రాళ్ళు అన్ని గుచ్చుకుంటాయి, చిన్న పిల్లవాడు కదా అని చెప్పి నాన్న చెప్పులు వేసుకో అని చెప్తే కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే, అమ్మ 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి, వీటన్నిటికీ 4 కాళ్ళు,
ఈ అన్నిటికీ నువ్వు చెప్పులయ్యి అప్పుడు నేను వేసుకుంటాను అంటాడంట. అయితే అసలు అన్ని చేయించాలంటే అప్పటికప్పుడు ఎంత కష్టం కదా అసలు యశోదమ్మకి కానీ నందకి నందమహారాజ్కి కానీ. అందుకని వాళ్ళు ఏమీ మాట్లాడక ముందే ఆవులు వినేస్తాయంట. అమ్మో కృష్ణుడికి మన మీద ఇంత ప్రేమ ఉంది అని చెప్పేసి పరిగెత్తి పరిగెత్తి వాటి యొక్క గిట్టకలు షూ లాగే ఉంటాయి కదా వాటి గిట్టలు, ఆ ఇసుకని రాళ్ళని మెత్తగా చేసేస్తాయి అంట. ఇంకా ఎంత మెత్తగా అంటే కృష్ణుడికి ఎక్కడైనా నడుస్తుంటే కొంచెం కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ హర్ట్ అని, ఎక్కడ దెబ్బలు తగలకూడదు అని చెప్పేసి ఆవులు అలా బృందావనంలో మట్టి అలా ఉంటుంది. ఇసుక రేణువులు చాలా మెత్తగా, మన పిండి కూడా అంతకంటే బరుగ్గా ఉంటుంది, అంత మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ఇసుకలు ఆడుకోవాలని. సో ఇది ఒక పాస్ట్ టైం అనమాట కృష్ణుడి గురించి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది చెప్పి చెప్పి పంపిస్తుందంట యశోదమాత, నువ్వు చెట్లెక్కకు అదెక్కకు ఇదెక్కకు అని చెప్పేసి. ఎంత కష్టంగా అలా చెప్పి పంపించిన తర్వాత కూడా ఒకరోజు ఒక చెట్టు ఎక్కేస్తాడంట. ఇంకా ఆ చెట్టు ఎక్కేస్తాడు, చిన్నపిల్లాడు దిగడానికి రాదు, చిటారు కొమ్మలో వేళ్లాడుతున్నాడు పట్టుకుని, భయపడ్డట్టు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇదంతా లీల, కృష్ణుడికి భయం ఎక్కడ. సో భయపడ్డట్టు చేస్తే బలరాముడు ఎక్కుతాడంట, బలరాముడికి కూడా దిగడానికి. ఇంక ఈ పిల్లలందరూ బృందావనంలో పరిగెత్తేసి వచ్చి యశోదమ్మ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళా అందరూ వచ్చి బృందావనం అంతా పోగయి ఒక దగ్గరికి అడవిలోకి వచ్చి నెమ్మదిగా కృష్ణుడిని కిందకి దించుతారంట. యశోదమ్మ చెప్పి చెప్పి పంపిస్తుందంట, వద్దు నాన్న నువ్వు అల్లరి చేయకు, చెట్లు చేమలు ఎక్కకు, మళ్ళీ ఊరందరినీ నేను పిలుచుకుని నీ దగ్గరికి రావాల్సి వస్తుంది అంటే కూడా వినకుండా అలా చేస్తాడు. ఆ పాస్ట్ టైం స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది. అసలు ఇమాజిన్ చేసుకుంటుంటే ఒక నల్ల పిల్లవాడు చక్కగా తయారు చేసి బొద్దుగా ఉన్నాడు, ఆ చెట్టు మీద కొమ్మ పాక్కుంటూ ఎక్కేసి దిగడానికి రాకపోతే ఆయన అరుపులు, వీళ్ళ గోల. సో ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, నిజమైన భోక్త ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడే అని చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ మంచి బొమ్మ ఇచ్చారు. ఆ బొమ్మ చూస్తే ఆ పాస్ట్ టైం ఆ స్టోరీ అనేది గుర్తొచ్చింది. సో ఇక్కడ జీవాత్మ లక్షణాలు, భౌతిక ప్రకృతి లక్షణాలు, పరమాత్మ లక్షణాలు, జ్ఞానం పొందిన జీవాత్మ, జ్ఞాన చక్షువులను పొందుట. అంటే ఇక్కడ చక్షువులు అంటే కళ్ళు అన్నమాట. సో మనకి కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ అవి అపూర్ణం అన్నమాట. దూరం వరకు అంటే మొత్తం యూనివర్స్ని మనం చూడలేము, మనం ఎంతవరకు చూడగలుగుతామో అంతవరకే. కానీ జ్ఞాన చక్షువు అంటే జ్ఞానాన్ని పొందిన కన్ను చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం ఎవరు, మన దేహం ఏంటి, పరమాత్మ ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, దీన్ని జ్ఞాన చక్షువు అని అంటారు. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు గురించి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆయన గుడ్డివాడే నిజమే, దేహపరంగా ఆయనకి కళ్ళు కనిపించవు, కానీ ఆత్మపరంగా కూడా ఆయన చాలా జ్ఞానపరంగా కూడా గుడ్డివాడనమాట. అందుచేతే ఆ సింహాసనం నా కొడుకుకే రావాలి అని అలా పట్టుపట్టి యుద్ధం చేయిస్తాడు అని చెప్తారు. ఆయనకి నిజమైన కన్ను కూడా లేదు అని చెప్తారు. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి గమ్యం. సో భగవంతుడు చెప్పిన ఈ లక్షణాలన్నీ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మన గమ్యస్థానం గోలోకం. సో జీవాత్మ లక్షణాలు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఆది లేనిది, ఉనికి కోసం కఠినమైన పోరాటం, భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా ఆనందించాలనుకుంటుంది కాబట్టి. సో మన జీవన లక్షణము ఏంటి అని కృష్ణ కాన్షియస్కి వచ్చాక మనం గోలోకం వెళ్ళిపోవాలి, ఇలా భక్తి చేయాలి, ఇది ఒక ఆర్డర్ అని పరంపర ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం. కానీ మనం ఎప్పుడైనా భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా ఆనందించాలనుకుంటామన్న. సో భౌతిక ప్రకృతి మనకి ఎన్నో ఆశలు చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ పార్క్కి వెళ్ళు, ఆ సినిమాకి వెళ్ళు, ఇవి కొన్ని తెచ్చుకో, ఈ శారీ బాగుంటుంది, ఈ నగలు బాగుంటాయి, ఈ ఆస్తి కొనుక్కుంటే మనం సుఖపడతాము, ఇలాంటివన్నీ ఏదేదో చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో దానికోసము చాలా గొడ్డు చాకరీ మనము చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఉనికి కోసం కఠినమైన పోరాటం, చాలా కష్టంగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం మామూలుగా ఉండే 2 bedroom ఫ్లాట్ ఉందనుకోండి, ఇంట్లో పెళ్ళి అవ్వాలి, ఒక అమ్మాయో అబ్బాయో ఉన్నారు, లేదు ఈ ఇల్లు చూస్తే ఎవరు సంబంధాలు రావు అని ఎంతో కష్టపడి ఇంకో పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటాం. అది అవసరమా అంటే మనకు తెలియదు, పెళ్ళి అవ్వడమే మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటి కఠినమైన పోరాటాలు మనము చేస్తూనే ఉంటాం అన్నమాట.
సో నెక్స్ట్ భౌతిక ప్రకృతి నిస్పృహ కర్మ కోరికల ఆధారంగా 84 లక్షల జీవరాశులు. ఇక్కడ చూసారా లాస్ట్కి మళ్ళీ ఏమొచ్చేసిందంటే ఈ కర్మ మనం చేసే పనులు మన కోరికల ఆధారంగా ఇక్కడే దొర్లుకుంటూ ఉండడం అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. సరే మీరు ఇక్కడే ఉంటానంటే ఉండండి, ఈ పాపాలు చేసుకుంటూ ఉండండి. చేసుకుంటూ ఉంటే మీకేమవుతుంది లాస్ట్కి ఒక పిట్టలాగా, ఒక ఏనుగులాగో, ఒక హంసలాగో, లేకపోతే ఒక జింకలాగో ఇలా పుడతారు. లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ మానవుల్లోనే ఈ కర్మ దొర్లుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. అది జీవాత్మ లక్షణాలు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకం ఇది చదవండి. పంపపల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇవన్నీ జీవరాశులు చూపిస్తున్నారమ్మా చక్కగా. మనం ఇంతకుముందు చూసాము ఒక లెసన్లో. ఇవన్నీ ఇక్కడ నీళ్ళల్లో ఉండేవి, ఇక్కడ నీళ్ళల్లో ఉండేవి, ఆ తర్వాత నేల మీద ఉండేవి. నేల మీద నీళ్ళల్లో రెండుట్లో ఉంటాయి ఇవి. ఏంటి? క్రోకడైల్స్ అంటే మొసళ్ళు, పాములు, తేళ్ళు ఇట్లాంటివి అన్నమాట. ఇవి పక్షులు కానీ వేరే జీవరాశులు. ఇవేంటి? గాలిలో ఎగురుతాయి, నీళ్ళల్లోంచి బయటకు వచ్చేసాయి. ఇవి నీటి జలవై కాదనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 కాళ్ళు ఉండే క్వాడ్రూపల్స్ అంటారు. ఆ తర్వాత మనిషి జన్మ. సో మనకి ఇవి మనిషి జన్మ ఇవన్నీ కూడా 84 లక్షల జీవరాశులు ఇన్నిట్లో ఉన్నాయి. ఇవే కావాలా? గోలోకంకి వెళ్తారా? అది క్వశ్చన్ అనమాట. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. చదవండి. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తా ప్రకృతి జన గుణన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదా సద్యోని జన్మసు. హరే కృష్ణ. సదా సద్యోని జన్మసు. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో భౌతిక ప్రకృతి అందు త్రిగుణములను అనుభవించుచు. త్రిగుణాలు అంటే 3 గుణాలు, సత్వరజో తమస. జీవుడు ఈ విధంగా జీవనం సాగించును. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్యమే దీనికి కారణం. ఈ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుచున్నాడు. ఉత్తమ జన్మ అంటే మానవ జన్మ, రైట్? ఇక్కడ ఈ గోవు ఏదో పుణ్యం చేస్తుంటది, పులి పుణ్యం చేస్తుంటది, ఏదో పుణ్యాలు చేస్తుంటాయి. ఇక్కడ దొర్లి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ జన్మ వస్తుందన్నమాట, ఉత్తమ జన్మ. వీటి మీద కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఉత్తమ జన్మ అలా. సో ఉత్తమ జన్మలు లేదా అధమ జన్మ అంటే కింద జన్మలు అనమాట. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయామంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా కష్టం. మానవ జన్మనే శ్రేష్టము ఈ 84 లక్షల్లో. ఇది ఇక్కడ చాలా పాపాలు చేసామనుకోండి, అంటే సింపుల్ పాపం ఏంటంటే మాంసభక్షణ. సో అది చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడికో ఇంకా కిందకు కూడా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క లక్షణాలు. మొదలు లేదు, తాత్కాలిక అవ్యక్తీకరణం అంటే ఇట్ ఈస్ టెంపరీ అన్నమాట. రూపాంతరం చెందుతుంది. రూపాంతరం అంటే చేంజెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఉండే చెరువు ఇంకో 4 ఏళ్ల తర్వాత ఒక చెరువు ఉండదు అక్కడ, అవునా? ఇప్పుడు ఉండే కొండ తర్వాత ఉండదు అనమాట. సో సహజంగా రూపాంతరం సహజంగా కొన్ని వస్తాయి మార్పులు, కానీ మనం ఎక్కువ మార్పు చేసేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట ప్రకృతిని. జీవాత్మకు నివాస గృహాలని అందిస్తుంది. అది కరెక్టే కదా. మనం ఇల్లు కట్టుకుని ఉండాలంటే మనకి ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి అవసరము. 3 గుణాల ద్వారా జీవాత్మను నియంత్రిస్తుంది. నెక్స్ట్ పరమాత్మ లక్షణాలు ఏంటంటే సర్వోత్కృష్ణ భోక్త. అందరికీ సర్వము, అందరికీ కూడా భోక్త అయినటువంటి వాడు. ఇప్పుడు మనం ఏదో సంపాదన మన తిండి కోసమని అది ఇదని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. జంతువులకు ఎవరిస్తున్నారండి? మన పక్షులు ఈ 3 రోజుల నుంచి ఎడతెరిపిగా వర్షం కురుస్తూ ఉంటే ప్రొద్దున లేస్తే అయ్యో ఈ పక్షులకి ఆహారం ఎట్లా దొరుకుతుందో అని బాధేసింది కొంచెం నాకు. సో ఇలా కానీ భగవంతుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడు. మాది మన పిచ్చి అంతే. సో అందరికీ సో యజమాని, అందరికీ కూడా పరమాత్మనే యజమాని, పరమాత్మే సాక్షి. ఇంతకుముందు చెప్పానా నేను? ఏంటది? సీసీ కెమెరా అంటే మనం ఈ తప్పు చేయలేదు అని మనం అనుకుంటాం, కానీ సాక్షి భగవంతుడే. తర్వాత అనుమతించువాడు. మనం ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే అనుమతిని ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ పరమాత్మ చూడండి, ఆత్మ కోరిక కోరుకుంటుంది. ఆత్మ యొక్క స్వభావం అది కోరిక కోరడం, అది శరీరంలో ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పరమాత్మ శరీరంలో ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ జ్ఞానం పొందిన జీవాత్మ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయం పొందిన తర్వాత జీవుని యొక్క అనుభూతి అంటే ఆ లక్షణాలు, ఆత్మ మరియు పదార్థం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడము. పదార్థం అన్నాడు ఇక్కడ, అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్. ఇది పదార్థం అంటే ఏంటి? మన బాడీ, ఇంకేమి లేదు. పంచభూతాలతో చేయబడిన బాడీ విచ్ ఈస్ అశాశ్వతము. దీన్ని ఇక్కడ శరీరం అని ఇంకా అనకుండా పదార్థం అని అన్నాడు అనమాట. పదార్థం అంటే ఒక మ్యాటర్ అని చెప్పా కదా ఇంగ్లీష్లో. మ్యాటర్ యాజ్ వెయిట్ అండ్ ఆక్యుపై స్పేస్ అని చెప్తారు సైన్స్లో. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పుస్తకం. ఈ పుస్తకం ఇలా ఉంది అంటే ఇది ఒక బరువు ఉంది, ఒక బరువు ఉంటుంది. ఇలా పెడితే కొంత ప్లేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది అనమాట. మనం కూడా కూర్చున్నామంటే ఒక కుర్చీలో ఆ యొక్క ప్లేస్ మనం ఆక్యుపై చేసాం, మనం బరువు ఉంటామా? తేలిక ఇలా తేలిపోతుంటామా? సో మనం ఏమీ లేదు, జీవాత్మను తీసేస్తే మనం ఒక పదార్థం ఒక మ్యాటర్ అన్నమాట. సో అందుచేత ఆత్మ మరియు పదార్థం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం అంటే ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞం అన్నాం కదా, క్షేత్రం బదులు ఈ వర్డ్ ఇచ్చారు అంతే అన్నమాట. సో ఈ రెండిటి మధ్య తేడా ఏంటి అని గుర్తించడం ఒక జ్ఞానము. నాశనం లేని పరమాత్మను సహచరునిగా చూడగలడు. అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి జ్ఞానం పొందిన తర్వాత పరమాత్మ మనలో ఉన్నాడు కదా అని అనుకోవడమే సహచరునిగా చూసుకోవడం. అకర్తగా గుర్తించడం. అకర్త అంటే ఏంటి? నేనేమి చేయలేను, అంతా భగవంతుడే చేయిస్తాడు నా చేత అని గుర్తించడం అన్నమాట. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు ఇలా క్లాసులు తీసుకునేది, గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం ఉంది, నేను కష్టపడుతున్నాను, నాకు హోస్ట్లు అందరూ చాలా సహకరిస్తున్నారు, మీరందరూ వస్తున్నారు, వింటున్నారు, ఇదంతా భగవంతుడు అని గురు కృప అని మనం అనుకోవాలి. నా దగ్గర ఏముంది? ఏమీ లేదు, కానీ ఇలా నేను రావడము వాళ్ళ యొక్క కృప అని అనుకోవాలి. ఇదొక్క విషయమే కాదు, ఇప్పుడు మనం ఏ బిజినెస్ చేసినా కానీ ఇది ఒక అవకాశం నాకు దొరికింది అని భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసుకొని మొదలు పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో అది అక్కడ మనం సక్సెస్ అవుతాం. సో వాట్ ఈస్ జ్ఞాన చక్షువు. నేను ఇందాక కన్ను అని చెప్పాను కదా, సో ఆ కన్ను గురించి ఏం చెప్పాడో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. చదవండి అమ్మా. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. హరి బోల్, హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. సో భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా అంటే భరత వంశంలో నువ్వే అందరికంటే ఎక్కువ శ్రేష్ఠుడవు అని చెప్తుంది. నీవు గాంచినట్టి స్థావర జంగమ రూపమేదైనను క్షేత్ర సంయోగమేనని తెలుసుకున్నాము. స్థావర జంగమాలు అంటే మూవింగ్ అండ్ నాన్ మూవింగ్ అని మనం తెలుసుకున్నాము. స్థావరంగా ఉండేవి కొండలు, చెట్లు, అవి ఒక స్థలం నుండి ఇంకో స్థలంకి కదిలి వెళ్ళలేవు. జంగమాలంటే ఈ జీవరాశులు ఏవైతే ఒక దగ్గర నుండి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం. సో రూపం ఏదైనా కానీ వీటన్నిటిలో దేహం ఉంది, దేహాన్ని నడిపించే భగవానుడు ఉన్నాడు. సో ఇవన్నీ కలిసే ఉన్నాయి, ఒక సంయోగం అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నాడు. సో జ్ఞాన చక్షువులను పొందుట, కింది జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా శరీరం యొక్క మూలకాలు, శరీరం మరియు ఆత్మ మధ్య వ్యత్యాసం, పరమాత్మను అన్ని జీవులలో దర్శించుట వల్ల వాటి పట్ల సమదృష్టి, మనస్సు మరియు ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండుట. నెక్స్ట్ ఇది చదవండి. క్షేత్రజ్ఞయోరేవ మంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విధుర్యాంతి తే పరం. హరి బోల్. దేహము మరియు దేహము నెరిగిన క్షేత్రజ్ఞకు నడుమ గల భేదము జ్ఞాన చక్షులను దర్శించి భౌతిక ప్రకృతి బంధము నుండి ముక్తి నందు విధానము నెరుగగలిగిన వాడు పరమగతిని పొందగలరు.
సో ఇప్పుడు మనము ఏంటి, ఇంత జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నాం, అన్ని తెలుసుకున్నాం. మన బాడీ ఏంటి, మన దేహం ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, పరమాత్మ ఏంటి, ఈ మూడుటికి సంబంధం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ప్రకృతి అంటే ఏంటి, ప్రకృతికి మనిషికి సంబంధం ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత, జ్ఞాన నేత్రం తెరుచుకున్న తర్వాత మన గమ్యం ఏంటి అనేది మనము బాగా తెలుసుకోవడమే ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క అర్థం అన్నమాట. అలా తెలుసుకున్న తర్వాత మన గమ్యం పరమగతి, అంటే ధామ్కి వెళ్ళిపోవడం. ఏ ధామ్కి వెళ్ళిపోతాము? హరే కృష్ణ. బృందావనానికి మనం వెళ్ళిపోవడానికి అన్నమాట ఇవన్నీ ప్లాన్లు. ఓకే, సో భగవంతుడు ఇంత డీటెయిల్గా ఇంతగా చెప్తున్నాడంటే ఇంకా మనం వెళ్ళిపోవాల్సిందే కదా. ఎవరైనా మరీ చెప్తారు కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఉంది మీరు రావాలి రావాలి అని చెప్పినప్పుడు, అయ్యో వాళ్ళంత ఇదిగా చెప్పారు మనం వెళ్ళాలండి అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా మనం వెళ్ళాలి అనేలాగైతే అనుకుంటామో, మనకు కూడా ఆ జ్ఞానం రావాలి. ఈ వద్దులే ఈ జన్మ వృత్తి అది ఈ జన్మతో చాలు, ఎంతో ఎంజాయ్ చేసాం 84 లక్షల యోనిల్లోంచి వచ్చి 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 మనకి ఎందుకు విసుకురావట్లేదు, ఇదే ఆనందం అనుకుంటున్నాం, కానీ కాదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇంకా మంచి ఆనందం ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోదామని మనం గమ్యం, మన డెస్టినేషన్ అలా ఉండాలి అని ఈ యొక్క అర్థం అన్నమాట 13వ అధ్యాయం. సో హరే కృష్ణ. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యం, అండ్ సంక్షిప్తం వచ్చేసి వైస్. సో ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజెస్ చదవటం. హరే కృష్ణ. జగదీష్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణకుమారి మాతాజీయా? లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను కూడా హరే కృష్ణ మాతాజీ. వైస్ చదవండి, డబ్ల్యూ చదవండి. వైజ్ క్వశ్చన్స్, తెలివైన ప్రశ్నలు 13.1 to 13.7. అర్జునుడి 6 ప్రశ్నలు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల మధ్య వ్యత్యాసము. హరి బోల్. నెక్స్ట్ కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీరు చదవండి. కృష్ణకుమారి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది హ్యాండ్ రైజ్ అవ్వదు అంటారు, చదవండి మాతాజీ. అవుతుంది కానీ డౌన్ చేయడానికి రాదు, డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ చేయడానికి పర్వాలేదు మాతాజీ, చదవండి. చదవమంటారు మాతాజీ? అయ్యి మాతాజీ. నాలెడ్జ్. ప్రాథమిక లక్షణము, అనవసరమైన లక్షణాలు, ఇతర లక్షణాలు, జ్ఞానం యొక్క అంశములు, శాశ్వతమైన ఆధీనం, ఆధ్యాత్మికమైన ఆత్మగుణములు, హరి బోల్ మాతాజీ. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఎలా చదివారు అంటే ఆత్మగుణాలు ఎస్ లో వస్తుంది. ఎస్ చదవండి ఒకసారి. కృష్ణకుమారి మాతాజీ ఎస్ చదవండి. ఎస్, సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్. చదవనా మాతాజీ? చదవండి. సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్, ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ, ఎన్లైటెండ్, జ్ఞానోదయం. అలా కాదు మాతాజీ, మాతాజీ చెప్తున్నారు ఆత్మ గుణాలు, అదే చెప్తున్నా ఆత్మ గుణములు. ఆత్మగుణాలు చదవండి మాతాజీ. ఇక్కడ కాలమ్ ఒకదానికొకటి కలిపేశారు మీరు, అందుకే మళ్ళీ చదవమన్నాను. ఓకే మాతాజీ. ఆత్మ పరమాత్మ గుణములు అన్నింటా వ్యాపించి అన్నింటితో సమన్వయం, ఇంద్రియాతీతం, అవిచ్ఛేదం, హృదయములో నివసిస్తుంది. ఓకే, ఇవేమో పరమాత్మ గుణాలు. ఆత్మగుణాలు ఎక్కడున్నాయి చదవండి. ఆత్మగుణములు శాశ్వతమైన ఆధీనం, ఆధ్యాత్మికమైన. హరి బోల్. సో ఇక్కడ శాశ్వతమైన ఆధీనము, ఆధ్యాత్మికమైంది మీరు ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ లో చదివారు, అందుకే మళ్ళీ చదవండి. ఓకే, పర్వాలేదు మాతాజీ, మీరు నెమ్మదిగా చదవాలి, అట్లా తొందరపడొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ అనేది నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఇందు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎన్లైటెండ్, జ్ఞానోదయం. ఎన్లైటెండ్, ఈ ఫర్ ఎన్లైటెండ్, జ్ఞానోదయం. లక్షణాలు: ఆత్మ, భౌతిక ప్రకృతి, పరమాత్మ, జ్ఞాన జీవాత్మ, జ్ఞాన చక్షువులు పొందుట, గమ్యం. హరి బోల్. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
సో మనం ఏదో అనుకుంటాం భక్తి యోగా చాలా బాగుంటుంది అని, కానీ అంతకంటే బాగుంది కదా ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము ఈ చాప్టర్. ఐ డోంట్ నో, నాకైతే చాలా నచ్చింది. యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడే ఉంటుంది కదా. యా, యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ వి గెట్ బై దిస్ ఓన్లీ. యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ భగవంతుడు అన్నిట్లో ముఖ్యమని చెప్తున్నాడు. అన్ని యాక్చువల్ నాలెడ్జ్, అన్నిట్లో భక్తి చెప్తారు. ప్రతి యోగాలో భక్తి చెప్తూనే వస్తున్నారు. సో మన భక్తి ఎలా పెంపొందించుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. మీకు ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అరుణ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా? ఓకే, తను డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడండి మాతాజీ, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మిగతా వాళ్ళు. ఓకే మాతాజీ, ఇందాక మనం పరంపరలో 4 సంప్రదాయాలు అనుకున్నాం కదా, బ్రహ్మ, రుద్ర, 3, 4 ఏంటండి? శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చెప్పండి. క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి. 4 సాంప్రదాయాలు మాతాజీ. ఓకే, రుద్ర సంప్రదాయ, స్త్రీ సంప్రదాయ, బ్రహ్మ, హరే కృష్ణ, శ్రీ సంప్రదాయ, కుమార సంప్రదాయ, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయం. ఓకే మాతాజీ, నేను చెప్తున్నాను చూడండి. శ్రీ సాంప్రదాయ అంటే లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యం అన్నమాట, శ్రీ సాంప్రదాయం. ఓకే, తర్వాత కుమార సాంప్రదాయం అంటే చతుష్కుమారులు ఉంటారు. బ్రహ్మ యొక్క కుమారులు 4 ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే, మాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది అస్సలు ఇష్టం లేదు, మేము గృహస్థాలోకి వీటిల్లోకి మేము మాకు జన్మ వద్దు అంటారు. అయితే బ్రహ్మ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మేము ఎప్పటికీ చిన్నపిల్లల్లాగే ఉండిపోతాం, వేద జ్ఞానం ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చాలా వేదాలు చదివి వాళ్ళు ఒక పరంపరని సృష్టిస్తారనమాట. అది కుమార సాంప్రదాయం. ఇంకా శివుడి గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా. సో శివుడిది అది ఒక సాంప్రదాయము. ఆ సాంప్రదాయం ఏమన్నారు శ్రీదేవి గారు మాతాజీ? శ్రీ సాంప్రదాయం, కుమార సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయం అని అన్నారు అనమాట. సో శివుడి గురించి మనము బాగా తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఒక ఎవరి గురించి అన్న ఒక మంచి గురువు గురించి చెప్పండి శివుడిది. హరే కృష్ణ. సారీ, నో అలా కాదు, భక్తులు కాదు, మంచి గురువు పేరు. గురువా? శంకరాచార్యులు మాతాజీ. శంకరాచార్యులమ్మా, శంకరాచార్యులు గీతాని కూడా మెచ్చుకున్నారు. ఆయన రుద్ర సాంప్రదాయం. ఓకే, సో శంకరాచార్యుల యొక్క పరంపర రుద్ర సాంప్రదాయం అవుతుందన్నమాట. సో మనది వచ్చేసరికి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. అంటే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన నారదుడు నుండి వచ్చే మిగతా గురువులందరూ, మాధవాచార్య ఫస్ట్ గురువు, అక్కడ నుండి మాధవాచార్య, ఇంకా ఇంకో ఆచార్య ఎవరు మనకి ఇక్కడ ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ రామానుజాచార్య, అలా కజిన్ బ్రదర్స్ అలా చెప్పుకుంటారనమాట. సో ఇలా పరంపరలో ఏదో ఒక పరంపర, 4 పరంపరల్లో ఉండే వాళ్ళని మనము ఆచార్యులుగా స్వీకరించాలి. వాళ్ళని మనం ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఆధ్యాత్మికంగా. భగవద్గీత అనేది ఎంతో మంది లక్షల కోట్ల భగవద్గీతాలు ఉంటాయి మన భారతదేశంలో, కానీ వాళ్ళు ఆ సాంప్రదాయం చెందిన వాళ్ళ కాదా? ఈ 4 వచ్చి ఉంటే మీరు నేర్చుకోవడం కరెక్ట్ అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. పోయినసారి విన్నాను మాతాజీ, పోయినసారి చెప్పారు, మళ్ళీ గుర్తు లేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ఇంపార్టెంట్వి ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేసుకుని అక్కడ రాసుకోవాలి, లేదా చిన్న పేపర్స్ లో రాసుకుని మనం పెట్టుకుంటే గనక రోజు మనం చేసుకుంటే గుర్తుండిపోతాయి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ సాంప్రదాయం రామానుజాచార్య వాళ్ళది. ఓకే, లక్ష్మీదేవి. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయమ్మా క్వశ్చన్లు? మాతాజీ వీరన్న ప్రభుజీ ఏమో కామెంట్ చేశారు మాతాజీ, బాగుంది క్లాస్ అనేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంతే మాతాజీ, హ్యాండ్ ఏం రైజ్ చేయలేదు ఎవరు. ఓకే పర్వాలేదు. సో ఇవాళ ఇంకా అందరికి లంచ్ టైం కూడా కదా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇందాక అది ఏది సరిగా ఉంటలేదు మాతాజీ.
అది కరెంటు సరిగా ఉండలేదు, నెట్ సరిగా ఉండడం లేదు, ఇది పైకి కిందికి అయితా ఉంది మాతాజీ. సారీ, అందువల్ల నేను అది పర్వాలేదు, చదవలేకపోయాను సారీ మాతాజీ. చెప్పక్కర్లేదు. వెదర్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్. నేను అందుకే 5-6 కోహోస్ట్లను చేసుకున్నాం మేము. క్లాసు నిరంతరంగా సాగిపోవాలి, ఎక్కడ ఆటంకం రాకూడదు అని చెప్పేసి. సో జరుగుతుందమ్మా, ఇది వాతావరణం, ప్రకృతి అలా ఉంది, మనం ఏం చేయలేము. ఇట్స్ ఓకే. అండ్ సెట్ అయిందా మీ ఫోను? ఉమామాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నెట్ అదే ప్రాబ్లం ఉంది మాతాజీ. ప్రాబ్లం ఉంది. నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి? అర్థమైంది. కొంచెం లాస్ట్ లో కూడా వినిపించలే మాతాజీ. అవునా? ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా మీ ఫోన్? పెట్టుకొని ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది మాతాజీ. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? మీ క్వశ్చన్ ఏముండింది? హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, మీకేమైనా గుర్తుందా ఆమె క్వశ్చన్ ఏముండింది? శౌచము అంటే ఏంటి అని అడిగింది మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో శౌచము అంటే ఏంటి అనేది, అంటే క్లెన్లీనెస్ అమ్మా, నీట్గా. ఇప్పుడు మనము పొద్దున్నే లేచి మాల చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు, స్నానం చేయకుండా కూడా చెయ్యొచ్చు అని ఏదైతే అనుకున్నారో, నేను ఒక్క మాలానే చేస్తాను, శుభ్రత లేకుండా పూజ చేస్తాను అంటే కుదరదు అనమాట. క్లెన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు గాడ్లీనెస్ అని శ్రీల ప్రపాదుల వారు అన్నారు. మనం ఎప్పుడు మన ఇంటి పరిసరాలు అంటే అవుట్ సైడ్ కూడా నీట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అయితే ఇక్కడ డీప్ మీనింగ్ వెళ్ళినట్లయితే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఫాలో అవుతారు కృష్ణ చైతన్య వాళ్ళు. దాంట్లో ఎలిసిట్ సెక్స్ అనేది కూడా, వివాహేతర సంబంధాలు ఉండకూడదు. సో అది కూడా శౌచం కిందకి వస్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. అర్థమైందమ్మా? మళ్ళీ పోయింది ఫోన్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఒక్కొక్కసారి పోతుంది వస్తుంది మాతాజీ. అది ప్రాబ్లం ఉంది. ఇంకోటి, మీరు అందరూ కూడా యూట్యూబ్ లో ఇది రికార్డెడ్ కాబట్టి ఏదైనా చిన్న విషయం అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ మీరు విన్నట్టయితే మీకు ఇంకా క్లారిటీ చక్కగా వచ్చేస్తుంది. అంటే మీరు ఎక్కువ నిద్రపోతారేమో వింటూ ఉంటే అని, అందుకే అప్పుడప్పుడు చదవండి, అనువాదం చదవండి, మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అడగటము, అలా మేల్కొల్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నాకైనా ఒక్కోసారి వింటూ ఉంటే నిద్ర దేవత భాగవతం, భగవద్గీత, జపము ఎక్కడుంటే అక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందంట. అట్లాంటి మాయ కమ్ముకోకుండా ఉండడానికి మధ్యలో ఇలా ఇంటరప్షన్ ఆన్ ద క్లాస్ అనమాట. హరే కృష్ణ. సో మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత स्वामी महाराज श्रील प्रपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। श्याम कुंड की जय। राधा कुंड की जय। गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरनाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you all so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Thank you so much, Mataji. Wonderful session, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much. 13 అయిపోయినాయి. ధన్యవాదాలు. Thank you, Mataji, for the wonderful session. Yeah, thank you. ఇంకో 5 ఉన్నట్టున్నాయి. 5 we are ending. So మనకి థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. బబితా మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. బబితా మాతాజీ క్లాస్ మిస్ అయ్యాను అన్నారు. మీరు మాతాజీ చెప్పినట్టు రికార్డింగ్ వినండి మాతాజీ. యా, ఓకే. సరే మాతాజీ, రికార్డింగ్ వినండి. ఓకే. So I'm ending the session. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్.
హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం మాతాజీ.